complete in a very short time. Still, I will be trying for that. Okay. So, 1 second. And the one can phone. Your code दो पड़ो. Good second. On who? Good second. So yesterday we discussed about Gandhian theory of the relationship between ends and means. That is very crucial. But Gandhi's major ideas are on non-violence, satyagraha. So as all of you know, what is satyagraha? Satya agraha, ମାନେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ. ଏ କନସେପ୍ଟରୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯାହା ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି ଯେ ଟ୍ରୁଥ ଇଜ ଗଡ୍, ନଟ୍ ଗଡ୍ ଇଜ ଟ୍ରୁଥ. ତ ସତ୍ୟ ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ. ଏଇଟା କେବଳ ଫ୍ରିଡମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଛି, ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମାନେ ଆସିବେ, ଜଏନ କରିବେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ସଂଗ୍ରାମରେ. କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ସେଠି ନାହିଁ. କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଅଛି ଯେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ ଗାନ୍ଧୀ ତାକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି. ଏବଂ ଅହିଂସା, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଏଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ. ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା କଥା ନୁହେଁ କାହାକୁ. ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେତେ ଆଇଡିଆ ଅଛି, ପାର୍ଟସ ଅଫ ଦ ହୋଲ୍, ନଟ୍ ସେପାରେଟ ପାର୍ଟସ, ସୋ ଦେ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଆଜ୍ ସେପାରେଟ. ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଗୁଡିକ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖିହବ. ତାକୁ ଗୋଟାଏର ଅଂଶ ବା ସାମଗ୍ରିକର ଅଂଶ, ପାର୍ଟସ ଅଫ ଦି ହୋଲ୍, ଏଣ୍ଟାୟାର ଗାନ୍ଧିଆନ ଥିଓରି ବା ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ କି ଯଦି ଆମେ ଏକ ବୋଲି ବିଚାର କରିବା, ତାର ଅଂଶ ଭାବରେ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡିକ ବିଚାର କରିବା. ଏଇଟା ମୌଳିକ କଥା. ଅଦରୱାଇଜ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କନସେପ୍ଟକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବିଚାର କରିପାରିବା ନାହିଁ. ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସେଇଠି ଯେ ଆମେ କେମିତି ଗାନ୍ଧିଆନ ଫିଲୋସଫି ବା ଗାନ୍ଧିଆନ ଫିଲୋସଫିର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କଥା ହଉ, ଏଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ମିନ୍ସ କଥା ହଉ, ଅହିଂସା କଥା ହଉ, ଟ୍ରଷ୍ଟିସିପ୍ କଥା ହଉ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ. ତେଣୁ ଏଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ଯୋଉଟା କହିଛି ଯେ ମୋରାଲ ଆପ୍ରୋଚ ଟୁ ଆଚିଭିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭସ୍, ତ ମଣିଷ ସମାଜରେ ବା ଇତିହାସରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖା ହେଇ ଆସିଛି ଯେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି. ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲାବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତ ପାଇଁ. ଏଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ. କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଆମେ କରିବା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଦରକାର. ସେ ଉପାୟର ସ୍ଥିତିଟି କ'ଣ ହବ? ତା ଅର୍ଥ ଉପାୟର ସ୍ଥିତିଟି କ'ଣ ହବ, ମାନେ ଉପାୟ କୋଉ ଉପାୟରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା. ତେଣୁ ଗୋଟେ ହେଲା ନୈତିକ ଉପାୟ ବା ମିନ୍ସ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଦି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥ କରାଯାଇପାରିବ, ନୈତିକ ଉପାୟ, ଅନୈତିକ ଉପାୟ. ତେଣୁ ଲାର୍ଜର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସୂତ୍ରରେ
लॉन्ग टर्म रे मनीष कौन पाई परियो बा कोथरे पहुंच परियो तेणु जो भल पाइला खराब उपाय से कहते से भल नुह दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम गांधी स्पीकिंग लाइक दिस गांधी एक प्रथम कहना पूर्व अलग लोक कहते धर्म दर्शन धर्मशास्त्र विभिन्न धर्म एक उल्लेख अच्छी किंतु गांधी मेजर कंट्रीब्यूशन है से पॉलिटिक्स के आनी पॉलिटिक्स एंड्स डू नॉट जस्टिफाई मीन्स बेसिक प्रिंसिपल है एंड्स डू नॉट जस्टिफाई मीन्स लक्ष्य गुड़िक उपायर चरित्र को निर्धारण करती ना जस्टिफाई करते जन तेन प्रकार मुझे पहुंची मो लक्ष्य स्थल सेमती ना गांधी से विरोध कर प्राक्टिस करमती गोटे एग्जांपल हूँ चोरी चोरा घटना है चोरी चोरा जानी तो मन अच्छी चोरी चोरा मन अच्छे ना नहीं यस सर yes sir गांधी आंदोलन बंद करदे कहले नहीं मुझे कही अहिंसा उपर हम जेतु हिंसा है तेणु यहाँ ग्रहणीय नुहे सो मीन्स कैनॉट जस्टिफाई एंड और एंड्स कैनॉट जस्टिफाई मीन्स तो ये सबू गांधीआन एंटायर गांधीआन फिलोसफी ये प्रयोग करा कथा गांधी विचार कर गोटे पार्ट तापरे मोरालिटी अप्रोच टू पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स और रिलीजन भितर से कथा मुझे डिटेल करते तेणु आज डिटेल जाई हो खाली मेजर जोटा कारण नेहरू आंबेडकर भी अच्छा विचार करवा ओके तो नेक्स्ट आसो गांधी जे माने को समय से आसुचंती एवं को थ्योरीटा दौरान जोटा डिसाइड करुच्ची गांधी गोटे थ्योरीटा एमती बस अन्य बस धर्मगुरु मैंने सेमती देना निजर जो प्रचंड अनुभूति स्वाधीनता संग्राम भितर लोक भितर से लोकों ठारू ही लर्न कर एंटायर फिलोसफी देख डेभलप कर व्यक्तिगत अनुभूति सहित राजनीति जो करुले गणराजनीति लोकों सांगरे कंटिन्यूअस थे गोटे शक्तिशाली साम्राज्यवाद विरुद्ध लड़ुंट तार क्यारेक्टर से भल भाव बुझुंट केमी कर से कथा से आलोचना करुँच से गांधी की ठीक भाव पढ़ा यहाँ बहुत बड़ कथा तेणु गांधी प्रथम आम देखा ह्यूमन नेचर पर मतामत कौन एवं ह्यूमन नेचर संपर्क में आम हब्स देखले लॉक देखले रुसंकर देखले मार्क्स देखले अन्य देखले तेणु सी कह देयर इज नो वन विदाउट फॉल्ट नॉट इवन मैन इन गॉड भगवान भूल अच्छी तार एमती मनुष्य नहीं जार भूल ना तेणु जी फॉल्टलेस से भगवान किंतु भगवान भूल करती तेणु यहाँ कह उद्देश्य हूँ देयर इज ए इनर अर्ज देयर शुड हैव एन इनर अर्ज इन मेन देमसेल्व्स टू करेक्ट देमसेल्व्स तो मनुष्य भीतर गोटे प्राकृतिक स्वाभाविक चिंता बा इच्छा बा प्रवृत्ति रहा उचित निजुक करेक्ट करवा तार तो बड़ कथा भूल कर बड़ कथा भूल टाक रियलाइज कर संशोधन करवा तेणु यहाँ गोटे ह्यूमन क्यारेक्टर को सी कहते मनुष्यर जो दुर्बलता अच्छी गोटे व्यक्ति भाव में गोटे समाज अंश भाव में तेणु सी हिंसात्मक हो दरकार नहीं जड़े यदि भूल कला प्रति प्रतिशोध परायण हवा उचित ना ताकू करेक्ट कर सुजोग देवा उचित जो मैंने करेक्ट हेबे डेलीबरेटली जो मैंने क्रिमिनाल द्वारा उद्देश्य अपराध करेंगे तुम करेक्ट कर सी निजे करेक्ट हे ना कि समाज करेक्ट कर कौन कर आईन ता बाटे जीव तेणु जो मनुष्यर आत्मा तेणु यहाँ ता भितर गोटे ब्रुटालिटी बा अत्याचारी मनोभाव बा अंश विशेष नाई ता भीतर जो आध्यात्मिकता अच्छी ताकू जागृत करने दरकार जहाँ फल से निजको करेक्ट करदब संशोधन करदब यहाँ भल मनुष्य आड़ को प्रत्येक को नहीं पार तेणु यहाँ हूँ हृदय आयन जब हृदय सहित तार संजोग है ताहले एटा हो पार से जो चेतनाटा सेल्फ कॉन्शियसनेस इम्पल्स बा आत्म जो प्रवृत्ति इच्छा यहाँ मनुष्य को पशु ठारू अलग कर प्रत्येक पुरुष बा स्त्री भीतर परिवर्तन कर शक्ति अच्छी इच्छा अच्छी ताकू उद्रेक करने दरकार तेणु गोटे प्राणी भाव में मनुष्य हूँ तो भावलेंट हो पारे किंतु स्पिरिचुअली आध्यात्मिक भाव में स्पिरिट भाव में सी हूँ नॉन भावलेंट तेणु ये गांधी कौन कर नॉन भावलेंस को जीवा पूर्व मनुष्य भितर सबु बेले हिंसा इच्छा नहीं जदि बा अच्छी ताकू तार प्रवृत्ति करेक्ट कर भल बाटू आनी पार तेणु नॉन भावलेंट से हो पार जब मनुष्य नॉन भावलेंट हो पार सोसाइटी भी नॉन भावलेंट हो पार पॉलिटिक्स भी नॉन भावलेंट हो पार तेणु सी कह नॉन भावलेंस हवाटा गोटे विराट कथा नुहे
ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟା କୋଉଠୁ ଆସିବ ନା ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ। ତେଣୁ ସେ ତିନୋଟି ଗୁଣ ମ୍ୟାନ ହ୍ୟୁମାନ ନେଚରରେ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ମଣିଷର ଦିଟା ଅଂଶ ଅଛି ତା ଇଏର, ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ପିରିଟ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆନିମାଲ ସ୍ପିରିଟ, ଗୋଟେ ହେଲା ହ୍ୟୁମାନ ସ୍ପିରିଟ। ଆନିମାଲ ସ୍ପିରିଟ ଟା ହୁଏତ ତାକୁ ହିଂସା କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେଇ ପାରେ। ଧର ଜଣେ ତମ ବାଡେଇଲା ବା ଖରାପ କରି କହିଲା, ତମେ ଇମିଡିଏଟଲି ଭାଓଲେଣ୍ଟ ବିହେଭିୟର କରିବ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଆନିମାଲ ସ୍ପିରିଟ। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ ସ୍ପିରିଟ ଯୋଉଟା ଅଛି ସିଏ ସେପଟେ ନା ଏଟା ମୁଁ କରିବିନି, ମୁଁ ସେ ଲୋକକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବି ବା ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବି, ସେ ଲୋକକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବି ସେ କରେକ୍ଟ କରୁ ତାର ଭୁଲଟାକୁ, ଯିଏ ଖରାପ କରି କହିଲା ବା ଭାଓଲେଣ୍ଟ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଟ ଟା ଯଦି ଉଦ୍ରେକ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସିଏ ଭାଓଲେଣ୍ଟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସମାଜ ଗଠିତ, ତେଣୁ ସମାଜ ବି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋରାଲ କ୍ୱାଲିଟି ତା ଭିତରେ ଅଛି। ମୋରାଲ କ୍ୱାଲିଟି ଭିତରେ ସୋସିଆଲ କ୍ୱାଲିଟି ଆସିବ, ସାମାଜିକ। ସବୁ ମୋରାଲ କ୍ୱାଲିଟିକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ସାମାଜିକ କ୍ୱାଲିଟି ହବ। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା, ସହଯୋଗ, ସହନଶୀଳତା ଅଛି, ସମାଜରେ ବି ସେୟା ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ନ ରହିଲା, ଖୁବ କମ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମନୋଭାବ ବା ହିଂସାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ରହିବ, ଯୋଉଟାକୁ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକ ଯଦି ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ହେବେ, ଅହିଂସା ପ୍ରିୟ ହେବେ, ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ଯିବେ, ତାହେଲେ ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ରହିଲେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ କଣ କରିପାରିବେ? କିଛି କରିପାରିବେନି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇ ଆସିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ମଣିଷ ସମାଜର ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ଶକ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିର ଏନର୍ଜି କି ମିଶିକି ହେଇ ସମ୍ ଟୋଟାଲ, ତାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିଦେଲେ ସମାଜର ଶକ୍ତି ବହୁତ ବଡ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଯଦି ବି କିଛି ଲୋକ ପ୍ରକୃତିର ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ବାଟକୁ ଆଣିପାରିବ, ଥ୍ରୁ ନଟ୍ ଥ୍ରୁ ଭାଓଲେନ୍ସ। ଠିକ ବାଟକୁ ଆଣିବ ନାଇଁ କଣ ମାଝର ଲୋକ ଆମେ ଅହିଂସା ଚାହୁଁ, ତମେ କାହିଁ ଅହିଂସା ଚାହୁଁନ, ନା ସେଇ ବୁଝେଇବା ବାଟରେ ମାଝର ଲୋକଙ୍କୁ ସିଏ ଇଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାଲି ତ ମୁଁ ରିଲିଜନ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସ କଥା କହିଛି, ତାକୁ ରିପିଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ ସେ ଆସୁଛି। ତ ପଲିଟିକ୍ସ ଟାକୁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ପଲିଟିକ୍ସ ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମ, ସମାଜ ସଂସ୍କାର। ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ ୱାର୍କଟା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଯିଏ ପଶିବ, ସିଏ ପଲିଟିକାଲ ୱାର୍କ ବିନା ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେୟାର ଇଜ ନୋ ଡାଇକୋଟୋମି ବିଟୱିନ୍ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ୱାର୍କ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଯାହା, ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ସେୟା। ଇଏ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଜୀବନର। ତେଣୁ ରାଜନୀତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ। ଇଏ ହେଲା ପଲିଟିକ୍ସ ଆଉ ରିଲିଜନ ଏଇ କନସେପ୍ଟର ଇଏ। ତାପରେ ଏଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ଦିଟାଙ୍କ ପରସ୍ପର ଅପୋଜିଟ ନୁହେଁ, ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ। ଇଏ ହେଲା ଟୋଟାଲ ଆମେ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଯୋଉ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବା ଏ ଯୋଉ ନନ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ, ଏଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଆଗରୁ, କଣ ଗଡ୍ ଇଜ ଟ୍ରୁଥ, ସମସ୍ତେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଗଡ୍ ଇଜ ଟ୍ରୁଥ। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଟ୍ରୁଥ ଇଜ ଗଡ୍। ତେଣୁ ଟ୍ରୁଥ ଟାକୁ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଗଡ ଅନଟ୍ରୁଥରେ ରହିପାରିବେନି, ଅସତ୍ୟ ଭିତରେ ଗଡ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗଡ ସତ୍ୟ ହବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତି କରେ। ଯୋଉଟା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ସେ ତାର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ସେ ରହିପାରିବନି। ତେଣୁ ଲାଇଫ ଟା କଣ ନା ଏଇ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ, ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଯିବା ଅର୍ଥ ଭଗବାନର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଯିବା କଥା। ତେଣୁ ସତ୍ୟ କଣ ନା ଇନର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ନିଜର ଚେତନାକୁ, ଆତ୍ମାକୁ ବା ବିବେକକୁ ଯୋଉ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ସତ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଲା ନିଜର ମୋରାଲ ସେଲ୍ଫ ବା ନୈତିକ ଜୀବନ। ତେଣୁ ସିଏ ବୁଝିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟର ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବ, ତାହେଲେ ଅସତ୍ୟ ଆଡକୁ ସେ ଯାଇପାରିବନି, ଅସତ୍ୟ ତାକୁ ଡୋମିନେଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କଣ? ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ସତ୍ୟ ଉପରେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ସତ୍ୟ କହିବା, ଏଇଟା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନୁହେଁ। ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟକୁ ଧରି ରଖିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର, ସେ ହେଲା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଏଇଟା ହଉଛି ୟାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଫିଚର। କଣ ନା ଗୋଟେ ହେଲା ମୋରାଲ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ହଉଛି ନୈତିକ, ସତ୍ୟ ହଉଛି ଅହିଂସା। ଏଇଟା ହିଂସାତ୍ମକ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ରିଜନିଂ କି ବା ଯିଏ ବିରୋଧୀ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ସଙ୍ଗତତାକୁ ଏଇଟା କରିବା। ତେଣୁ କୋଏସନ ବାଟରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସତ୍ୟରେ ତମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜବରଦସ୍ତି ବୁଝେଇବ, ତୁ ସତ୍ୟ କର, ନହେଲେ ତୁ ଅସତ୍ୟ କରୁଛୁ, ପାପ କରୁଛୁ, ହିଂସା କରୁଛୁ, ଏମିତି ହବନି। ତାକୁ ପରସୁଏଡ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, କନଭିନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତ ମୋବିଲାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମୋରାଲି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର କଣ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋରାଲ ୱେପନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୈତିକ ଅସ୍ତ୍ର। ଏଇଟା ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ? ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ଯିଏ, ତା ପ୍ରତି ଖରାପ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବ ନାହିଁ, ହିଂସାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋରାଲ ୱେପନ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତି, ଯାହାକୁ ତମେ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତା ପ୍ରତି ହିଂସାତ୍ମକ ମନୋଭାବ, ଖରାପ ମନୋଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇଟା ହଉଛି ନନ୍ ଭାଓଲେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅହିଂସାର ଉପାୟ ବା ମେଥଡ,
बा अस्त्र बोली कहि परियो एवं यार प्रमुख लक्षण है जे शत्रु को भल पाइबा या द्वारा जड़े भाविबा उचित नुहे शत्रु को भल पाउछ माने इट इज माय वीकनेस मोर दुर्बलता शत्रु भाई पारे जे तमे दुर्बल से तुम सरेंडरिंग पोजिशन जाउछ बा अहिंसा कथा जाउछ तो आम भीतर गोटे टेंडेंसी होउची अलगा जो दर्शन देखियो जे जोटा गांधी दर्शन नुहे जे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू एक्सरसाइज योर पावर शो योर पावर जे दिजन भितर दुटा राष्ट्र भितर हो दी व्यक्ति भितर हो दी गोष्ठी भितर हो कनफ्लिक्ट है से कनफ्लिक्ट रेजोल्यूशन दुटा बाटर हो गोटे है जड़े अन्य डोमिनेट करदे परास्त करदे ध्वंस करदे पुणी से रिजेनेट होगी प्रतिशोध पराणी पुणी आसो यार गोटे एंड देयर इज नो इट्स ए साइकिल ये जो क्रम पर माने साइकिलटा ये यार शेष ना यार एंड किसी ना तेणु एंड जदि ना हम केमी एंड तो गांधी कहते अहिंसा बाटर सत्याग्रह बाटर एंड हम जिते तुम बुझव जे मु जो सत्याग्रह बा मु जने सत्याग्रही ताहले मु ट्रुथफुल मु सत्य को भल पाउची मु मोराल नैतिक मु नॉन वायलेंट मु मोर किछि माने विरोधाभास बा घृणा भाव मो शत्रुपति नाही एवं आई एम कन्विन्स्ड मु कन्विन्स कोन कन्विन्स ना मु दुर्बल नुहे आई एम नॉट वीक तार जी सत्याग्रह करिवो से वीक या पाखरे सरेंडर करिगला से भावियो ना सेटा भाविले तमर सेठी एंड हेगला हला ये हला गोटे क्वेश्चन सेकंड हला गोटे सेकंड तो अर्ज फॉर सत्याग्रह सत्य प्रति मोर आग्रह अच्छे मु आग्रह प्रकाश करी सत्य को जीवन व्यापी धरिकी रखी थरे अदे गोटे टेम्पररी सत्याग्रह किसी ना गांधी कहते गोटे टेम्पररी सत्याग्रह रहा अस्थायी भाव में सत्याग्रह कि दिन जड़े सत्याग्रही हम सत्य को भल पाइब बदल एमती लाइफ लंग आज ए प्रिंसिपल आज ए वे ऑफ लाइफ ये पड़ो ये सब बड़ इम्पोर्टाट कथा गोटे सेकेंड चाहटा बस जाए के जन अछ प्रियंका हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर गुड आफ्टरनून सर सर 8 स्टूडेंट्स अछंते केते सर 8 कौन कल तो 20 ना जॉइन करियो अभी से नॉन वायलेंस टा को नेगेटिवली नुना तार्थ absence of violence नॉन वायलेंस इज पॉजिटिव पॉजिटिव कोन एटा गोटे अस्थिवाचक गुण एटा डिफाइंड बाय एज लव तो भल पाइबा हूँ नॉन वायलेंस अर्थ नुहे जे भायोलेंस अनुपस्थिति से कहना तेणु डिफरेंट पीपुल डिफरेंट टाइप रो नॉन वायलेंस अच्छी गोटे ब्रेव लोक जी साहसी लोक सी अहिंसा करुच्ची दैट इज नॉन वायलेंस तार बल प्रयोग कर शक्ति अच्छी किंतु नीतिगत भाव में से प्रयोग करना आउ गोटे हूँ नॉन वायलेंस ऑफ द वीक वन डज नॉट हैव फेथ इन नॉन वायलेंस तार अहिंसा पर विश्वास नहीं किंतु जेहेतु दुर्बल से लक्ष्य स्थल नॉन वायलेंस को यूज कर देन नॉन वायलेंस टा इम्पोर्टेंस दुर्बल नुहे दुर्बल सेटा गोटे कौन दुर्बल अस्त्र भाव में नॉन वायलेंस व्यवहार करा दुर्बल लोक नॉन वायलेंस व्यवहार कले हम ना तेणु सेटा बेसी हार्मफुल वायलेंस अपेक्षा जन कह मु पारू नहीं तेणु मु अहिंसा तार तो ब्रिटिश विरुद्ध आम भारतीय मान लड़ी पारूनु आम अहिंसा उपर जाऊँ से कथा कहना से गोटे कन्विक्शन ने कहते सबल शक्तिशाली नॉन वायलेंस हवा उचित जिते बड़े हम से करेक्ट नॉन वायलेंस है
ଯଦି ଏଇଟା ହେଲା ଯେ ଭାବିଲା ଯେ ମୋ ପାଖରେ ବଳ ନାହିଁ ମୁଁ ନନ୍ ଭାয়োଲେଣ୍ଟ ହେମି, ଏଇଟା ହଉଛି କାୱାର୍ଡାଇସ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ଭୀରୁତା, ଏଟା ନନ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯଦି ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିଯିବେ ତାହେଲେ ଏଠି ସତ୍ୟର ବିଜୟ ହେବ, ନନ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସର ବିଜୟ ହେବ, ଫାଇନାଲି ଗଡର ବିଜୟ ହେବ ଏବଂ ଏଇ ସେଲ୍ଫ ରିଏଲଟା ଆସିବ। ଏଇ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଗଲା। ତାପରେ ହେଲା କଣ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଏଇ ତ ନନ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସ ଗଲା, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଗଲା, ତାପରେ ସ୍ୱରାଜ। ସ୍ୱରାଜ ସେ ତିଲକ ଦ୍ୱାରା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରାଜ ଇଜ୍ ମାଇ ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍, ସେ ତ ପଲିଟିକାଲ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା, ଇଏ ତାକୁ ଥିଓରାଇଜ କରେ, ଥିଓରାଇଜ କରି କହିଲେ କଣ ଯେ ଏଇଟା ସ୍ୱାଧୀନତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସ୍ୱରାଜର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନତା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରାଜର ଅର୍ଥ ଯେ କେବଳ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର, ମାନେ ଆମେ ଯୋଉଟା ତିଲକ ବୁଝିଥିଲେ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଇଗଲା, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଗଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆମକୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଦେଲେ, ଏଇଟା ସ୍ୱରାଜ ନୁହେଁ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱରାଜର ଅର୍ଥ ୟାଠୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ। ତେଣୁ ସେ କଣ କହିଲେ, ଏଇଟା ସେଲ୍ଫ ଡିଟରମିନେସନ ବା ଆମେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମ ଅଧିକାର ପାଇଯିବୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେୟା। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ୟୁରୋପରେ ସ୍ୱରାଜ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱରାଜ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ, ୟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା, ବୋଥ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ। ବାହ୍ୟ ବନ୍ଧନ ଯୋଉଟା ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ବନ୍ଧନ, ବ୍ରିଟିଶ ଉପନିବେଶରେ ଆମେ କଣ ଦାସ ହେଇଥିଲେ, ଆମେ ସେଟା ବାହ୍ୟ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଭିତର ଯୋଉଟା ବନ୍ଧନ ଆମ ଭିତରେ ଏବଂ ଆମ ଦେଶ ଭିତରେ ପ୍ଲସ୍ ଆମ ଶରୀର ମନ ଭିତରେ, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ସ୍ୱରାଜ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ପ୍ରୋସେସ ବା ଆତ୍ମ ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରିବା, ନିଜକୁ କଣ କରିବା ମାନେ ପବିତ୍ର କରିବା, ପବିତ୍ର କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ୟାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ଅଥରିଟି ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଥରିଟି ଅଣ୍ଡର ଆମେ ରହିଲେ, ନୋ। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ରିଏଲ ସ୍ୱରାଜ ୱିଲ୍ କମ୍ ନଟ୍ ବାଇ ଦ ଆକ୍ୱିଜିସନ ଅଫ ଅଥରିଟି ବାଇ ଫ୍ୟୁ। ଯଦି ଅଳ୍ପ ଲୋକ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହେଇଗଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କରୁଥିଲା, ଏଠି ଭାରତୀୟ ମାନେ କିଛି ଶାସନ କରିବେ, ଏଇଟା ସ୍ୱରାଜ ହେବା ନାହିଁ। ଏଇଟା କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଅଥରିଟି କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବ, ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସେଇଟା ହଉଛି ସ୍ୱରାଜ। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଗୋରା ଶାସନରୁ କଳା ଶାସନକୁ ଆସିଗଲେ, ଭାରତୀୟ ମାନେ ଶାସନ କଲେ। ଭାରତରେ ଯୋଉମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ଠିକ ଅଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ମୋର ନୈତିକ କ୍ଷମତା ରହିଲା, ତାହେଲେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ସ୍ୱରାଜ। ସେଠି ପୁଣି ନନ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସ ଦରକାର, ମୋରାଲିଟି ଦରକାର, ଏଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ଦରକାର। ତ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜିଟ ଫିଲୋସଫି କାହାର, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର। ପରସ୍ପରକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇ ଦେଖା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱରାଜ ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସେମାନେ ହିଁ ସେଭ୍ କରିବେ। ଇଏ ଆଉ ଜଣକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ସେଭ୍ କରୁଥିଲା, ପୁଣି ଆଉ ଦଳେ ଆସିକି ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମାନେ ସେଭ୍ କରିବେ, ନୋ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ୱରାଜ ଅଛି କି, ନୋ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ୱରାଜ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ସବୁ ସରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, କୁଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ବି ସରକାରକୁ ଆସିଲା ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦ କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀ ଏଇଟାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ନୋ, ସ୍ୱରାଜ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ, ତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ଅଥରିଟି କି ବା କ୍ଷମତାକୁ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ସ୍ୱରାଜ। ଲୋକମାନେ ଭାବିବେ, ବୁଝିବେ ଯେ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ କାପାସିଟି, ୱି ହ୍ୟାଭ୍ ଦ କାପାସିଟି ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆୱାର ଅଥରିଟି। ଆମ ଅଥରିଟି ଯିଏ ଅଛି, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ବା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କ୍ଷମତା ବା ନ୍ୟାୟପାଳିକା କ୍ଷମତା ବା ରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ଷମତା ବା ପଲିଟିକାଲ କ୍ଷମତା, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରିବ, ମୋର ଅଧିକାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ସେତେବେଳେ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ପ୍ରତିରୋଧର କ୍ୟାପାସିଟିଟା ହେଲା ସ୍ୱରାଜ। ହେଲେ ତ ସ୍ୱରାଜର ତ ଏଟା ତ ଇଏ ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ଅନୁବାଦ କରିବା, କଣ ହବ ଇଂରାଜୀର କହିପାରିବ? self rule. ହଁ, So Swaraj means self rule. ସେଲ୍ଫ ରୁଲ୍ ବା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା। ତେଣୁ ସ୍ୱରାଜ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା, ତାହେଲେ ଇଂରାଜୀରେ ଯଦି ଅନୁବାଦ ତାକୁ କଲେ ସେଲ୍ଫ ରୁଲ୍ ବା ସ୍ୱଶାସନ ବା ସ୍ୱାଧୀନତା। ସ୍ୱାଧୀନତା ନହେଲେ ସ୍ୱଶାସନ କେମିତି ହବ? କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ୱରାଜଟା ୟାଠୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ, ଅଧିକ ଗଭୀର। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ, ଯୋଉଟା ସେଲ୍ଫ ରୁଲ୍, ସେଲ୍ଫ ରିଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରିଡମ ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ରିଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା। ତେଣୁ ଇଏ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହବାଟା ହଉଛି ଫ୍ରିଡମ ପ୍ଲସ୍ ଅଦର ଫ୍ରିଡମ, ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଇନର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ। ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ୱରାଜ। ଖାଲି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇ ଘରେ ବସିଗଲେ, ଯିଏ ଲୁଟି ଖାଇବା କଥା ଖାଇଲେ, ଶୋଷଣ କରିବା କଥା କଲେ, ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା କଥା କଲେ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନଟ୍ ସ୍ୱରାଜ।
ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଖରାପ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରାଜ। ତା ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆତ୍ମ ପବିତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜକୁ ସ୍ୱରାଜ ଆଡକୁ ନେଇପାରିବା ଏବଂ ଶକ୍ତିଟାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା। ତେଣୁ ସ୍ୱରାଜକୁ ଆମେ କେମିତି ପାଇବା ନା ନନ୍ ଭାୟୋଲେଣ୍ଟରେ ପାଇବା। ନନ୍ ଭାୟୋଲେନ୍ସର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାର ଶକ୍ତି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସ୍ୱରାଜର ଭିତ୍ତି କଣ? ଅହିଂସା। ସ୍ୱରାଜର ଭିତ୍ତି ହଉଛି ଅହିଂସା। ସ୍ୱରାଜର ଭିତ୍ତି ହଉଛି ଅଧିକାର। ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବେ, ଅଧିକାର କରିବେ। ତେଣୁ ଅଧିକାର ଖାଲି ହେବନି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଅଧିକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଥିଓରି ଅଛି ହେଲା। ତେଣୁ ସ୍ୱରାଜ କୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରେ ନା ବା କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା। ଇଏ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଶିକ୍ଷିତ ହଉ ଧନୀ ହଉ ତାଙ୍କର ଏକଚାଟିଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା। ସ୍ୱରାଜର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ଯିଏ, ଅତି ପଙ୍ଗୁ ଲୋକ ଯିଏ, ସବୁଠାରୁ ଯିଏ ଷ୍ଟାର୍ଭିଂ ଭୋକିଲା ଲୋକ ଯିଏ, ତାର ସ୍ୱରାଜ ହଉଛି ସ୍ୱରାଜ। ତେଣୁ ଯିଏ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ଯିଏ ଧନୀ ଲୋକ ସିଏ ତ ସ୍ୱରାଜ ପାଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଯିଏ ପଛରେ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ସିଢିର ଶେଷ ପାହାଚରେ ଅଛି ତାର ଯଦି ସ୍ୱରାଜ ହେଲା ତାର ସିଏ ଯଦି ସ୍ୱରାଜ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସ୍ୱରାଜ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କହୁଛି ତେଣୁ ସ୍ୱରାଜଟା ଗୋଟେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ହବା ଦରକାର, ସାର୍ବିକ ହବା ଦରକାର, ଯୋଉଥିରେ ଗରିବ ଲୋକ, ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକ, ନିର୍ଯାତିତ ଲୋକ, ଶୋଷିତ ଲୋକ ବା କଣଠେସା ହେଇଥିବା ମାର୍ଜିନାଲ ଲୋକ ସିଏ ହଉଛି ସ୍ୱରାଜ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା କାହା ପାଇଁ? ଯିଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହକ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱରାଜ ହେଇଗଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ହେଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ପାଇଗଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ସେଇଟା ସ୍ୱରାଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱରାଜର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା ଲୋକଙ୍କର ମତରେ ହେଇଥିବ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍ୱରାଜର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ସରକାର ହବ। ତମେ କହିପାର ସାର୍ ତ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ସରକାର ଆସିଲା ଆସିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ରାଇଟ୍। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଭୁଲ କରିବ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର କ୍ଷମତା ଖାଲି ରହିଲେ ହବ ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ ପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଦେଶରେ ସ୍ୱରାଜ ଆସିଲା। ସ୍ୱରାଜର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଅଛି, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିଗ ଅଛି, ସାମାଜିକ ଦିଗ ଅଛି, ରାଜନୈତିକ ଦିଗ ଅଛି, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଦିଗ ଅଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ କଥା କହିଲେ କଣ? ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ଆସିବ, ସାମାଜିକ କହିଲେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଆସିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନତା ଆସିବ, ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇବା ଉଚିତ, ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଏଇ ସବୁ ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ସ୍ୱରାଜ ହେଇଛି। ସୋସିଆଲ ସ୍ୱରାଜ କହିଲେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହବ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭେଦଭାବ ଉଚ୍ଛେଦ ହବ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେବେ, ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା ଯୋଉଟା ପୁରୁଷ ନାରୀ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହବ। ସେଟା ପଲିଟିକାଲ ସ୍ୱରାଜ କହିଲେ ଯେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥିବ, କରୁଥିବ। ଖାଲି କ୍ଷମତା ଥାଇ ଘରେ ବସିଗଲେ ହବନି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସ୍ୱରାଜ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାନ, କେହି କାହାକୁ ଡୋମିନେଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ଦିସ୍ ଇଜ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ସ୍ୱରାଜ। ତାପରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେମିତି ଦେଖିବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଡେମୋକ୍ରେସି ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମତାମତ କଣ? ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଡେମୋକ୍ରେସିଟା ହଉଛି ଆର୍ଟ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ଅଫ ମୋବିଲାଇଜିଂ ଏଣ୍ଟାୟାର ଫିଜିକାଲ ଇକୋନୋମିକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ ଅଲ୍ ସେକ୍ସନ୍ସ ଅଫ ଦି ପିପୁଲ। ଦେଶର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା, ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷମତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷମତା ଯୋଉଟା ସମ୍ବଳ ଦେଶର, ତାକୁ ମୋବିଲାଇଜ କରିବା ଦରକାର, କାହାକୁ ଛାଡି ଦେଇଯିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇଟା କଣ ପାଇଁ ମୋବିଲାଇଜ ହବ ନା କମନ ଗୁଡ ଅଫ ଅଲ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଧାରଣ ହିତ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିତ ନୁହେଁ। ଇଏ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା କେହି ଆଉ କିଛି ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉନାହିଁ। ଗାନ୍ଧୀକି ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷ। ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଜନ୍ମ ନେଲା କୋଉଠି? ଭାରତରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ପଳେଇଲେ ଆମେ ଯାଇ ଖାଲି ସେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରିରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଏଇଠି ବସୁଥିଲେ, ଭିକ୍ଷୁକ ଇଏ କରୁଥିଲେ, ସେ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଖାଲି ଇତିହାସର ସ୍ମାରକୀ ଭାବରେ ରହିଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗାନ୍ଧୀବାଦର ଆଦର୍ଶ ଭାରତବର୍ଷରେ ସେୟା। ଖାଲି ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧି ଖଡ଼ମ ପିନ୍ଧି ଚାଲିଗଲେ ବା ଗାନ୍ଧୀ ଟୋପି ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଜଣେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ବାଟରେ। ଆମେ ଡେମୋକ୍ରେସି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫ୍ରିଡମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଅହିଂସା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଭାଓଲେଣ୍ଟ ମିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପଲିଟିକ୍ସଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି? ଅର୍ଥବଳ ବାହୁବଳ ୟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆସିଛି ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଉଛି ସୁଧୁ ମିଛ କଥା କହିକି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅନଟ୍ରୁଥ ଅଫ ଗାନ୍ଧୀ। ତେଣୁ ଡେମୋକ୍ରାସି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଡେଲିଭରେଟିଭ ଆକ୍ଟିଭ, ଆଲୋଚନାର ଏଟା ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଲୋଚନା ଲୋକ କରିବେ, ଆଲୋଚନା ଲୋକ କଲେ ହିଁ କଣ ହେଇପାରିବ, ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଟ୍ରୁ ଡେମୋକ୍ରାସି କଣ? ଯୋଉଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପାଇଁ ଭାବି ପାରୁଥିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଭାବି ପାରୁଥିବ, ତାହେଲେ ରିଅଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଚ୍ୟାରିଟି ବିଗିନ୍ସ ଆଟ୍ ହୋମ୍। ତମେ ନିଜ ଘରେ ଯୋଉଟା କରିନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଭାଷଣ ପ୍ରବଚନ ଦବ। ମୁଁ କହିବି
मातृभाषा समस्ते कह तापर कहबी नहीं नहीं मातृभाषा कहनी इंग्राजी में पढ़ेबी समस्त को ये डबल स्टैंडर्ड यार घोर विरोधी थे गांधी डबल स्टैंडर्ड किसी मीनिंग ना ओके गोटे सेकंड जस्ट वेट गोटे सेकंड मु खाली चाहटा बस थैंक यू तो स्वराज is a political weapon, it is a moral weapon, it is a social weapon, it is an economic weapon, it is an international global weapon. तो गांधीଙ୍କର जो विजन रिगार्डिंग स्वराज तांकर जो दूरदृष्टि बा दृष्टिभंगी ताको यदि सामग्रिक भाव विचार करबा तार हम देखिबा जे गांधी केते माने चिंता करूचंती केते आगु जाई चिंता करूचंती ओके तो आम परिकल्पना बर्तमान करें गांधी मु कहीं कहे गांधी इज बिकमिंग मोर एंड मोर रिलेवेंट तार अर्थ कौन गांधी अधिक रु अधिक प्रासंगिक हो तार तो गांधीवादी विचार गांधी को जो आदर्श बा गांधी जो आम कहीपर कौन विचारधारा यहाँ आधुनिक जुगरे ये स्वराज कनसेप्ट देख बर्तमान साधारण लोक अधिकार अधिक अधिक आक्रमण बर्तमान टोटाल पॉलिटिक्स टाक को मैंने कंट्रोल कर जो मान बाहुबल अच्छी जो मान शक्ति अच्छी जो मान अर्थनैतिक अच्छी तुम देख संख्याधिक लोक बर्तमान कौन कर माने पार्लियामेंट रे आसेम्बली रे दागी थिबा लोक धनी थिबा लोक कोटिपति संख्या बढ़ुची पार्लियामेंट रे साधारण लोक स्वर केमी से साधारण लोक स्वरटा को बेसी करें ना तेणु से समस्त कथा विशेषकर जो मैंने गरीब लोक पचर अच्छा से कहते प्रत्येक संप्रदाय कौन कर स्वराज बेसिस कन्स्टिट्यूशन या समस्त कथा पचर रखिदेकी जो टॉयलिंग मिलियंस जो मैंने काम उत्पादन कथा सर्वाग्रे रखिए स्वराज कहुपर तेणु कनसेंट ऑफ द पीपुल आसो तो डेमोक्रेसी आम कनसेंट दो भोट देकी निर्वाचित कर भोट दे 5 वर्ष आम घरे बस जाऊँ कौन कर नो तेणु खाली भोटिंग पर हम नहीं बा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मंत्री पद पदवी रखदे हम नहीं समालोचना करदे हम नहीं बा इक्वालिटी लिबर्टी सिक्यूरीटी रहा हम नहीं यहाँ केवल डेमोक्रेसी हम नहीं डेमोक्रेसी कौन ना डेमोक्रेटिक पॉलिटी हम जो लोकंर कैपेसिटी रहिबो जे तांकर कथाटा से बुझे जो मैंने विरोध कर समालोचना करें तेणु डेमोक्रेसी कौन डेमोक्रेसी खाली अहिंसा नुहे बा सत्य नुहे बा लोक मान अधिकार 5 वर्ष भोट सेटा नुहे बा प्रवेश करवा विधानसभा को बा लोकसभा को सेटा नुहे ये समस्त सहित 1931 मसीह गांधी जो कहते जे कौन कर डेमोक्रेसी कौन चरित्र हवा दरकार I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice. तो गणतंत्र क्या कह
ଯେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଫିଲ୍ କରିବ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଦେଶ ଏବଂ ତା ଦେଶ ତିଆରି କରିବାରେ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଅଛି, ସେ ନିଜକୁ ଆଲିଏନେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ କରିବନି, ଅଲଗା ଫିଲ୍ କରିବନି ବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି, ହଁ ସେମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆମର କଣ ଅଛି, ଆମେ ଭୋଟ କରି ଦେଇଦେଲେ ଗଲା। ତା ଯୋଉ ପାର୍ଟିସିପେଟୋରୀ ଇନଭାରନମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ସେ ଡେମୋକ୍ରାସିର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କହିବାକୁ ଯାଇକି ସେ କଣ କହିଲେ ନା ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ, ତଳୁ ବିକାଶଟା ହବ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯୋଉଥିରେ ମାନେ ଯୋଉଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଡେମୋକ୍ରାସି ହବ, ଭାରତ ରୂପରେଖ କେମିତି ହବ, ସମସ୍ତେ ଅଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବା ଯେତେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପରଫେକ୍ଟ ହାରମୋନିରେ ବସବାସ କରିବେ। ଏଇ ଗୋଟେ ହାଇ କ୍ଲାସ୍ ଲୋ କ୍ଲାସ୍ ପିପୁଲ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ରହିବ ନାହିଁ। ହାଇ କ୍ଲାସ୍ କାଷ୍ଟ କଥା କହୁନି, ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କଥା କହୁଛି। ଏବଂ ଏଠି ଅନଟଚେବିଲିଟି ରହିବନି, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ରହିବନି। ଆଜି ଅଛି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ନାହିଁ। ଏବଂ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ରହିବନି। ୱିମେନ୍ ୱିଲ୍ ଏନ୍ଜୟ ସେମ୍ ରାଇଟ୍ସ ଆଜ୍ ମେନ୍। ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି 1931 ମସିହାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ଭାରତବର୍ଷର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯାଉଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ରହିବ। ତା ସହିତ ମହିଳା ମାନେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ ଅଧିକାର କୋଉଠି, ଲୋକ ତ ପୋଡିକି ମରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ତେଣୁ we shall be at peace with all the rest of the world। ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ, ଆମ ଅଶାନ୍ତି ରହିବନି। ଆମର ତ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧ, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର, ପେହେଲଗାଁव। ତେଣୁ ଆମର ଯେତେ କମ ମାନେ କଣ ସଂଖ୍ୟାର ଆର୍ମି ରହିବା ଉଚିତ, ସେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ହବ। ପାକିସ୍ତାନ ଯଦି ଅସ୍ତ୍ର ରଖିବ, ଆମେ ତ ଚୁପ୍ ବସିପାରିବାନି। ତେଣୁ ସବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ କମନ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରିକି ଡେଭଲପ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମେ ହଉଛୁ ପ୍ରକୃତ ମାନେ କଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତ। ୟାଠୁ କମ ହେଲେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ହେଲା ତାଙ୍କ ଡେମୋକ୍ରାସିର କଣ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ। ସ୍ୱରାଜ ତ କଥା କହିଲେ, ଡେମୋକ୍ରାସି କଥା କହିଲେ। ଡେମୋକ୍ରାସି ପାର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଗ୍ରାମ ସଭା କଲେ, ଗ୍ରାମ ସଭାରେ କଣ ହଉଛି ତମେ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ, ମିଟିଂ ହଉନି ହେଲା, ଦସ୍ତଖତ କରିକି ନିଆ ହଉଛି, ସେଇଟା କଣ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ? ତେଣୁ ସିଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ସିଷ୍ଟମ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନନ୍ ଭାয়োଲେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟିର ବିରୋଧୀ। ସବୁ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଇଯିବ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବା 2-5 ଜଣ 10 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷମତା ହଉଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ବଡ ବଡ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ହାତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଇଛି। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ସ୍ୱଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଇଛି। ସାମାଜିକ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଇଛି, ସ୍ୱଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି, ଆଲିଏନେଟେଡ ହେଇଛି। ସେ ଏଟାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁନାହିଁ। ସେ ଗ୍ରାମ ସଭା କର, କାଗଜ ପତ୍ର ଯାହା କର, କିଛି କାମ ଦଉନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମୋଷ୍ଟ ଡେଞ୍ଜରସ୍। ଓକେ, ତ ଏଇଟାକୁ ସେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ହଉଛି ହିଂସାତ୍ମକ ବ୍ୟାପାର, ଅହିଂସା ସମାଜର ସେ ବିରୋଧୀ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଇନ୍ୟୁମରେବଲ ଭିଲେଜ ଅଛି, ଅସଂଖ୍ୟ ଗାଁ ଅଛି, ତାକୁ ବିକାଶ ନ କରିଲେ ଦେଶର ବିକାଶ ହେଇପାରିବନି ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଇପାରିବ। ଇଏ ଗଲା ତାଙ୍କର ଡେମୋକ୍ରାସି ଉପରେ ଆଇଡିଆ। ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ସିଏ ତ ବଡ ବଡ ଶିଳ୍ପର ବିରୋଧ ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ମଣିଷର ଯୋଉ ବେସିକ ନିଡ, ଫୁଡ, କ୍ଲୋଦିଂ, ସେଲ୍ଟର, ଏଜୁକେସନ, ହେଲ୍ଥ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ଏଇଗୁଡା ସବୁ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇଟା କେମିତି ମିଳିବ ତାକୁ ରହିବା ଦରକାର। ଏୟାର ୱାଟର କେମିତି ମିଳିବ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ। ଜଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାର ଦରକାର, ପଇସା ଅଛି ବୋଲି 5ଟା କରିବ, ଆଉ ଜଣ ଲୋକ ସାଇକେଲଟେ ଚଢି ପାରୁନଥିବ, ତାହେଲେ ସେଟା କୁହାଯାଇ ପାରିବନି। ରିଏଲ ପ୍ଲାନିଂ ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମର ଯୋଉ କଞ୍ଚା ମାଲ ଅଛି ତାକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ଯୋଉଟା ଆମର ଫିନିଶ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆସ, ସେଇଥିରେ ଦେଶର ବିକାଶ ହବା ସହିତ ଆମର ଆତ୍ମାର ବିକାଶ ହବ ଏବଂ ସର୍ବୋଦୟ ହବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବୋଦୟ ହବ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ସର୍ବୋଦୟକୁ ଆସିବା। ତେଣୁ ଭିଲେଜ ବେସ୍ଡ ଇକୋନୋମି, ସ୍ମଲ ସ୍କେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଚାରଧାରା। ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ କି ବହୁତ ସମାଲୋଚନା ହେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ବୁଢା, ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ବୁଢା, ଦେଶର ଅଗ୍ରଗତି ହେଇପାରିବନି, କଣ ସାଇକେଲ ଚଢି ଭାରତ ଆଗେଇବ? ଭାରତର କାର୍ଡ ଦରକାର, ଦରକାର, ଠିକ ଅଛି, ଦରକାର, କି ମନା କରୁନି। ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦରକାର, ଆମର ଡ୍ୟାମ ଦରକାର, ଆମର ସବୁ ବଡ ବଡ ଜିନିଷ ଦରକାର। ଆମେରିକାରେ ଗୋଟେ ଦରକାର ଥିଲା, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବି ଦରକାର ଥିଲା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର ଥିଲା। ଦରକାର ହଉ ସେମାନେ ଅଦରକାରୀ ବହୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରିଦେଲେ। ଆଜି ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧଛ, କାଲି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, କିଣ। ଆଜି ଯୋଉ ଘଡି ପିନ୍ଧୁଛ, ତାର କାଲି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, କିଣ। ଆଜି ଏଟା କଣ ଗୋଟେ ଫୋନ, ରିଏଲମି, ତମେ କଣ ଫୋନ ୟୁଜ କରୁଛ? ରିଏଲମି, ଆଇ ହାଭ୍ ରିଏଲମି। ତ 17R ଯୋଉ କାଲି ଆସିଗଲାଣି 18R ଯୋଉ, କାଲି 3G, 2G, 3G, 4G, 5G। ମତେ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପିଲା କହିଲେ ସାର୍ ଏଇଟା ପା ଆଡଭାନ୍ସ ହେଇଗଲା, ଫଟୋଟା କଣ, କି କ୍ୟାମେରା? ତମେ କଣ ଆଜିକାଲି କ୍ୟାମେରା ୟୁଜ କରୁଛ? କ୍ୟାମେରା କୁ ବିକ୍ରି ହଉଛି, ଗେମିଂ,
गेम तो कौन बैन है गेम रे एडवांस हो गला सर बैटरी देला ये फीचर्स देला ये फोन आ काम करियो नै यार एंड कोठी गांधी पचारुचंती ये जो ह्यूमन एंड्स अनलिमिटेड यार एंड कोठी आज से जीन मॉडल था ताको बंद कर घड़ी रो मॉडल था ताको बंद कर लैपटॉप रो मॉडल था बंद कर नुआ नुआ फीचर आस नुआ नुआ किण ये हला जे यार अंत कोठी ये जो उत्पादन प्रक्रिया आमे कले कोन विगत 300 ईयर रे गांधी जो कथा कहले तेणु बर्तमान कथा हला टोटाल ऊपर यदि विचार करिवा गांधी आज प्रासंगिक कहीं तो समाजवादी अर्थनीति रशिया हला चाइना हला क्यूबा हला से भी से लाइन ने गले सी गले आम अमेरिका ठारू इंग्लैंड ठारू फ्रांस ठारू पछुआ आम अतिक्रम करूँ चाइना बर्तमान बहुत क्षेत्र अतिक्रम करगला कि अल्टीमेटली है कौन अल्टीमेटली है से सोशलिज्म हो बा कैपिटलिज्म हो पृथ्वी ध्वंस होगा ध्वंस आड़ू गला परिवेश ध्वंस होगा तेणु बर्तमान लोक चिंता कर पाश्चात्य राष्ट्र रे गांधी ठीक कथा कहते समालोचना करते कौन गोटे हल पेंट सार्ट पिंधिक आम रही ना गोटे घंटा जीवन सारा पिंध ना गोटे जोता जीवन सारा पिंध जोता छिड़ला पर्यंत पिंध नुह आमर 50-100 हल जोता रश हल चश्मा र20टा घड़ी पैसा अच्छी आम करूँ ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं कि उत्पादन करने द्वारा जो पृथ्वी परिवेश ध्वंस होती तमें थिले सीना को व्यवहार कर तमें व्यवहार कर पड़ तुम परवर्ती जो वंशधर से कथा से कहले सोशलिज्म विषय जे कैपिटल टाकू पुंजीवादी माने अपव्यवहार कले बोली मिसयूज कले बोली सोशलिज्म आसला तेणु कम्युनिज्म जोटा एटा होची ईशोपनिषद अच्छी से कथा अच्छी माने आमर उपनिषद रे कथा साम्यवाद कथा कम्युनिस्ट थ्योरीटा अच्छी जोटा परवर्ती पर्यायर साइंटिफिक सोशलिज्म मार्क आसला सी सोशलिज्म विरोधी न सोशलिज्म की ग्रहण कले साउथ आफ्रिका थी सी कहते समाजवाद कौ जिन विरोध करुच्ची जो हिंसा को से व्यवहार कर मेटेरियल प्रोग्रेस पार्थिव प्रगति गाड़ी घोड़ा रास्ता घाट यहीटा आम प्रगति बोली जो मानदंड बोली सोशलिज्म विचार करुच्ची ये को मुझे विरोध करुच्ची जे फ्रीडम फॉर फुल एक्सप्रेशन बाय पर्सन मो व्यक्तित्व विकास हम सोशलिज्म रे इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं यू ओन नथिंग नॉट इवन योर ओन बॉडी ये कथा हरिजन रे से लिखले 1946 मसीह तो वर्तमान जो सोशलिस्ट कंट्री से रियलाइज कर आम जो अत्यधिक कौन पार्थिव प्रगति मेटेरियल प्रोग्रेस रे गलु ए व्यक्तित्व विकास है नहीं आध्यात्मिक विकास है नहीं तेणु गांधी से कौन कले सर्वोदय कनसेप्ट प्रयोग कले यार कौन उत्तर हो पारे समाजवाद से समाजवाद निज बाटे से कले नुह एटा सर्वोदय सर्वोदय अर्थ कौन समस्त मंगल हम व्यक्तिर मंगल कम्युनिटी मंगल अच्छी दि गुड ऑफ द इंडिविजुअल इन द गुड ऑफ ऑल नंबर 1 नंबर 2 कौन ना लॉयर रो काम वकील जी सी जा करुची जे बारिक बाल काटुची कि खेर करुची तार मध्य समान देयर नो डिफरेंस बिटवीन मेंटल वर्क एंड मैनुअल वर्क जे बिलर हल करुची से मध्य मूल्यवान जे अध्यापक पढ़ाउची से मध्य मूल्यवान एट तुम डिस्क्रिमिनेट करि परिबो नाही दरमा कि केते पाइ वाला कथा किंतु याकू हीन करी देख परिबो नाही समाजवाद रे से थला तापरे गोटे लेबर जदि जीवन श्रमिक जीवन जी श्रम करुची तार मध्य मूल्यवान जीवन ताकू सम्मान देवा पड़िबो एटा गांधी सेटा मार्क्स भी कहथिले मैनुअल वर्क एंड गोटे सेकंड हेलो सर नमस्कार हां सर 6:15 गोटे फोन काबरे सर टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ पोस्टल सर्विसेज टू द यूएसए हमर इंडिया तो इंडिया दो छ देख हो ठीक आगे आगे इंडिया साइड कौन पोस्टाल बंद कर देलानी आ पठेबनी हला टॉप कड़ाई पृथ्वी रे समस्त पाला कर बाट तापर आसला गांधी को ट्रस्टीशिप कौन ना गोटे इकोनॉमिक इंसेंटिव जोटा आम कहते जे प्रॉपर्टी फॉर सेल्फिश पर्पसेस कंट्रोल अदर्स तार्थ जो माने धनी लोक से संपत्ति की व्यवहार करना व्यक्तिगत भाव से अन्य मान कंट्रोल करने दौना से गोटे ट्रस्ट करेंगे ट्रस्टीशिप करेंगे माने ओनरशिप जोटा कमन समाजवाद रे कम्युनिस्ट जो कमन ओनरशिप थी राष्ट्र नियंत्रण रहा थ्योरीटा कौन या पचर फिलोसफी मोरालिटी कौन
ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପୃଥିବୀର ମାଲିକ କିଏ? ଭଗବାନ ବା ମଣିଷ ସମସ୍ତେ। ଏଟା ଆମେ ଧର ତେଲ ଡିଜେଲ ପାଣି ପବନ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ୟାର ମାଲିକ କଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ବଡ ବଡ ପୁଞ୍ଜିପତି ସେମାନେ ମାଲିକ ନୁହଁ, ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ମାଲିକ, ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାଲିକ, ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଲିକ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଜଷ୍ଟ କଷ୍ଟୋଡିଆନ୍ସ। ୟାର ସମୁଦାୟ ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବା ମଣିଷ, ସବୁ ମଣିଷ। ଏଇଟା ମଣିଷ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ମଣିଷର ବିକାଶ ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଖାଲି ମଣିଷ ନୁହେଁ ଜୀବ ଜଗତ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଦଉଛ ଜଳକୁ, ସେ ଜଳରେ ମାଛ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାଛ ଗୋଟେ ଯିବ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯିଏ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯିଏ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଫ୍ରିକା ଜଙ୍ଗଲରେ ମରୁଭୂମି ହଉଛି, ଏଠି ବାଘ ଚିତା ହାତୀ ସବୁ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଟ୍ ଇଜ କମନ ପ୍ରପର୍ଟି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସମ୍ବଳ। ୟାର ମାଲିକ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଚାଲାଖିଆ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ବୋଲିକି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଦେଇଛି ବୋଲିକି ସେ ନିଜକୁ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ କରି ଆଉ କାହାରିକି ମାନେ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିସାରିଲେଣି। ଗାନ୍ଧୀ ୟାର ବିରୋଧ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଟ୍ରଷ୍ଟିପିପର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟଟା କଣ, ତେଣୁ ୟାର ସକ୍ସେସର କିଏ ହବ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇନ ଦ ଅଫିସ ହେଲା, ଲିଗାଲ ପୋଜିସନ କଣ ସେ ସମ୍ପର୍କ କହୁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ, ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ କାପାସିଟି ଅଛି, ଫିଜିକାଲ କାପାସିଟି ଅଛି ବା ମେଣ୍ଟାଲ କାପାସିଟି ଅଛି ହେଲା। କାହାର ଅଧିକ ଅଛି କାହାର କମ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଯାହାର ଅଧିକା ଅଛି ସିଏ ଟ୍ରଷ୍ଟି ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଭାଉଲେନ୍ସ ସେଥିରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଟ୍ରଷ୍ଟିସିପଟା ଏଇ ବେସିସରେ ହବା ଦରକାର। ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଜିମ ଯୋଉଟା ଶିଳ୍ପାୟନର ସେ ବିରୋଧ ଥିଲେ, ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିସାରିଲିଣି ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତା ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ବିଚାରଧାରା ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ତେଣୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ମେସିନ୍ସ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ, ବିନା ଚଳିପାରିବନି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମଣିଷ ପୁଣି ଚଳୁଥିଲା ନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲାବେଳେ, ତେଣୁ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱଦେଶୀ କନସେପ୍ଟକୁ ଆଣିଲେ। ଫାଇନାଲ ଯୋଉ ସ୍ୱଦେଶୀ ଇକୋନୋମି, ଯୋଉଟା ଅର୍ଥ ହେଲା ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏନ୍ସି, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ। ସେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆଉ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଉଭୟ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବେ, ଏଇଟା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ଯେ ଆମେ ଏତିକିରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବା, ସେ କଥା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ସ୍ୱଦେଶୀ। ସୋ ସ୍ୱରାଜ, ସ୍ୱଦେଶୀ, ଡେମୋକ୍ରାସି, ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ, trusteeship, ends and means, all these are basic ideas of Gandhi. So this is all about Gandhi and his ideas. तापर हम आसीबा गोटे गुरुत्वपूर्ण फिगर भारत वर्ष स्वाधीनता नेहरू बेसिक स्ट्रक्चर है कौन, नेहरू व्यक्तिगत जीवन तुम पढ़ दो, मो ता भीतर जाऊ नहीं। नेहरू साइंटिफिक टेम्पर, सोशलिज्म, फॉरेन पॉलिसी, सेकुलरिज्म। सो नेहरू इज राइटली रिगार्डेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। सठिक भाव में नेहरू कहुई आधुनिक भारत निर्माता। नेहरू बहुत ज्ञानी लोक थे, इतने भल ज्ञान तांकर विश्व बहुत कम लोग बही जब पढ़ तुम के लांगुएज बहुत पावरफुल, यू मस्ट रीड हिज बुक। बहीटा पढ़ले केते आज तो नेहरू को आजिकल सब बहुत समालोचना होती, नेहरू को पढ़, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंटायर हिस्ट्री टाक एत विस्तृत भाव वर्णना कर। इंदिराज लेटर, इंदिरा गांधी लिखिते कौन लेटर लिखते से गुटे बहुत गुरुत्वपूर्ण पॉलिटिकल लेटर, लेटर नुहे बाप झीर लेटर सीटा नुह, थियोरिटिकल बहुत इंपोर्टेंट। जेल जाते जीवन अनेक दृष्टिकोण से लिखते। तेणु प्रथम देखा नेहरू बहुत कौन आधुनिक थे, अत्याधुनिक थे। नेहरू विचारधारा बहुत अत्याधुनिक था। तुम देख मुझे छोटे जो आम 1947 स्वाधीनता पाइले, संविधान तैयारी कले, 52 इलेक्शन है, नेहरू प्रधानमंत्री है। जो भारत कौन था, भारत सेल्फ सफिशिएंसी खाद्यर नाला, आम खाया नाला, आमर कॉलेज यूनिवर्सिटी साइंस आम बहुत पछरे, रास्ता घाट नाला, बन्या नियंत्रण कर कैपेसिटी नाला, मेसीन तो दूर कथा। आम निर्भरशील रशिया रशिया आमको बहुत साहय कर, किंतु नेहरू बिकेम ए ग्लोबल लीडर। किमिति विश्व नेता है ना, नॉन अलाइंड मूवमेंट से प्रतिष्ठा कले, गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन, सीए मार्शल टिटो एंड नासर इजिप्ट। नेहरू को बहुत सम्मान वर्ल्ड मिले। तार अमेरिका तार विराट नेता है, ठीक है, तार शक्तिशाली राष्ट्र नेता है। रशिया मध्य शक्तिशाली राष्ट्र, हिटलर को परास्त कला, सी नेता है। आमर तो किसी ना कि आम मैक्सिमम राष्ट्र, मोर देन 100 कंट्रीज तार नेता ही सी 49 कंट्रीज रही किए 1949 30 केते कंट्री जो पुंजीवादी ग्रुप रो, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मन, एम नाटो कंट्री है। ये से भाया 15-20 कंट्री रही किए, वर्साटिटी किए रही, रशिया, ईस्ट जर्मनी,
ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ, ବୁଲଗେରିଆ, ହଙ୍ଗେରୀ, ରୋମାନିଆ, ପୋଲାଣ୍ଡ ଏମାନେ ସବୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେଥିରେ ବି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ରହିଲେ। କିଏ? କ୍ୟୁବା ରହିଲା, ଭିଏତନାମ ରହିଲା, ଏଇ ସବୁ ନନ୍ ଆଲାଇନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ରହିଲା। ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ଯେତେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲେ ଆଫ୍ରିକାନ କଣ୍ଟ୍ରି, ଲାଟିନ ଆମେରିକାନ କଣ୍ଟ୍ରି, ଏସିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି, ତାର ନେତା ନେହେରୁ ହେଇପାରିଲେ। ତ ଇମାଜିନ୍ ହିଜ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଇନ୍ ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ସେ ଲୋକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେମ୍ପରଟା କଣ। ତମେ କଣ ଜାଣିଛ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେମ୍ପର? ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ହେଲା। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେମ୍ପର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତମର ଟେମ୍ପର ବଢିଗଲା ରାଗରେ ସେଇଆ, ସେଇଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସବୁ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୁଁ କାହାର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ ହଟ୍ କରିବାକୁ କହୁନି। ଆମର ଅଛି ଏଇଟା ମାନସିକ ରଖିଲେ ଆମର ହେଇଯିବ, ଏଟା ହେଇଗଲେ ସେଟା ହେଇଯିବ ହେଲା। ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲି ତ ଯଦି ସେଇଟା ସତ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ସେଇ 10-12ଟି ଶିଳ୍ପପତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ, ଆମେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଖାଲି ମାନସିକ କରି କରିକି ଛୁଆ ଏହା ପାଉନି ସେୟା ପାଉନି, ଡାକ୍ତର ପଢିବ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଢିବ, ସେ ପାଠ ପଢିବ, ମୁଁ କୋଠା କରିମି, ଗାଡିଟେ ହଉନେଇ, ଟଣା ଓଟରା ଭିତରେ ବେଣାକୁ ମୋଟ, ଘାସକୁ ଛୋଟ, ଏଇ ଭିତରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରିକି। ଆଜି ନୂଆ ନୁହେଁ। ତ କେତେ ଉପାସ, ମାନସିକ, ପୂଜା ଏସବୁ କରିକି ସକ୍ସେସ୍ ହଉନି। କୋଉଠି ଗୋଟେ ବାଜିଲା ବେଳକୁ ହଁ ମାନସିକ ରଖିଥିଲି ସଫଳ ହେଇଗଲା। No, it's not like that. That is not a scientific temper. Second ହେଲା ଯୋଉ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବିଲିଫ, ଆମେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଶିକାର ହଉଛୁ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ନେହେରୁ ବିରୋଧ କରୁ। ନେହେରୁ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଦେଶ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, ସାଇନ୍ସଟା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହବା ଦରକାର। ସାଇନ୍ସଟା ହଉଛି ଡୋମିନାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମଡର୍ନ ଲାଇଫର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଜିକାଲି ଦେଖିବ ନେହେରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯଦି ବିଚାର କରିବେ ଭାରତବର୍ଷରେ, ଭାରତର ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଆମେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହେଇଛୁ। ଆମେ ଗାଡି ଘୋଡା ଚଢୁଛନ୍ତି, ଦାମୀ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଡ୍ରେସ ଆଧୁନିକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆଧୁନିକ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଂରାଜୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମାର୍ଜିତ ୱେରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଗୋଟେ ବାବା ମାତାଙ୍କର ବଜାର ବହୁତ ବଢିଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନେକ ବଢିଯାଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନେକ ବାବା ମାତା ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ କଥା। କଣ ନା ସେ କାହାର ପିଲା ହଉନି, ବାବା ମାତା ପିଲା କରିଦେବେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇକି, ମନ୍ତ୍ର ଦେଇକି। ଦୈନନ୍ଦିନ ସବୁଠୁ ତମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମେ କହୁଛୁ, କମ୍ପାନୀ ମାନେ କଣ ବାବା ମାତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ନେଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବାବା, ବିରାଟ ମାତା, ମୋର ଯୋଉ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଅଛି, ମାନସିକ ଚାପ ଅଛି, ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତାକୁ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆଜି ଓଡିଶା ହଉଛି 2 ନମ୍ବର କୋଉଥିରେ, ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରବଣତାରେ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସୁଇସାଇଡ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ଷ୍ଟ୍ରେସ ଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରୁନି। ସୁଇସାଇଡ ଇଜ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟ, এটা ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ଟ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସମାଜ ବାଧ୍ୟ କରୁ ଜଣକୁ ସୁଇସାଇଡକୁ ଠେଲି ଦଉଛି, କର୍ଣ୍ଣରିଂ କରିଦଉଛି। ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ଭେରି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡିଶା। वी हैव ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ନେହେରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କଣ ସେଟା? ଯେ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେମ୍ପର ନାହିଁ, ଅସଂଖ୍ୟ ବାବା ମାତା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଯୋଗ କୁହାହଉଛି, ତମେ ଯଦି ପାଠଶାଠ ପଢିବ, ଇଗ୍ନୋରେ ପଢିବ, ବିଏ ଏମଏ ପାସ୍ କରିବ, କିଛି ନହେଲା, ଗୋଟେ ବାବା ହେଇଯାଅ, ଗୋଟେ ମାତା ହେଇଯାଅ, ଆଶ୍ରମ ଖୋଲି ବସିବ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ପଇସା ପାଇବ, ତାପରେ ମର୍ଡର କେସରେ ଫସିବ, ଚୋରି କେସରେ ଫସିବ, ଧର୍ଷଣ କେସରେ ଫସିବ, ତାପରେ ଜେଲ ଯିବ ହେଲା। ବା ଯଦି ଜେଲ ଯାଇଛ, କିଛି କରିଛ ମାନେ ପାପ କାମ ବା କ୍ରାଇମ, ତ ସିଆଡକୁ ପଳାଅ, 10 ବର୍ଷ ରହିକି ଆସିବ, ବାବା ମାତା ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ, ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ତ ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେମ୍ପର। ନେହେରୁ ଯାର ଘୋର ବିରୋଧ ଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବାହାତର। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବାର ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଆଧୁନିକତା ହେଇଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି, ଆଧୁନିକ ହେଇଛି ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ପୁରା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାରଟା କାହିଁକି ବଢୁଛି, ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ଲେ କରିକି, ଖେଳିକି, ତାକୁ ମିସୟୁଜ କରିକି ବା ଏମ୍ପ୍ଲୟ କରିକି ଏମାନେ କାହିଁକି ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ବାବା ମାତା ଲୋକମାନେ? ବିକଜ वी डोंट हैव साइंटिफिक टेम्पर। ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ନାହିଁ ହେଲା। ତମେ ତ ବିଜ୍ଞାନରେ ପଢୁଛ ଯେ ଗୋଟିଏ ରେଖାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଲେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହବ। ପୁଣି କାହିଁକି କହୁଛ ଯେ ଆଇଁଷ ଖାଇବ ନାହିଁ, ସକାଳୁ ପୂଜା କରିବ, ପୋଛିବ ଗୋବର ପାଣି ଦେଇକି, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ହବ, ରାତିରେ ରୋଷେଇ ହବନି। ୱାଇ ୟୁ ଆର୍ ଟେଲିଂ ଦ୍ୟାଟ୍? କିନ୍ତୁ ଏଜୁକେଟେଡ ଲୋକ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବା ଝିଅମାନେ ବା ପୁଅମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ଦେ ଆର୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଂ ଦିସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନେହେରୁ କହୁଛନ୍ତି ନର୍ଚରିଂ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନ୍ ସୋସାଇଟି, ଯୋଉଟା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ପାରମ୍ପରିକ ବିଚାରଧାରା, ପାରମ୍ପରିକ ମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ବିଚାରଧାରାଟା ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାର, ଏ ଯୋଉ ଦେଖିବ ମାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଲେରିଆରେ କୋଉଠି, ରୋଗରେ ଏଠି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା। ସେଠି କଣ ହଉଛି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ? ନା କ୍ୱାକ୍, ଯୋଉ ଗୁଣି ଗାରେଡି
ମାନେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହବ, ଗୁଣି ଗାରେଡି ପେଶି ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯିବେ, ମରିବେ, ଲାଷ୍ଟ ଆୱାର ଆସିବେ। କ୍ୱାକ୍ ମାନଙ୍କ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ରେସନାଲିଟି ଯୋଉଟା ଯୁକ୍ତି ସଂଗତତା, ଏଇଟା ହଉଛି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହବା ଦରକାର ଯେକୌଣସି ଦେଶ। ଏଇଟା ନାହିଁ, ୟୁରୋପର ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବିଲିଫ ଚାଲିଯାଇଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗରେ, ଆମେ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁପରଷ୍ଟିସନକୁ। ସେ ହାତରେ ଦେଖିବ ଏବେ ସବୁ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି, ହାତରେ 10ଟା ଖଣ୍ଡ ବଳା, ମାନେ ହାତରୁ ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ବନ୍ଧାନେ କଣଟା ହେଇଯିବ। ଦିସ୍ ଇଜ ପିଓର ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବିଲିଫ। ଯୋଉମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି ସେଟା ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଭଲ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି, ଆମେ ମୋର ଭଗବାନ ଏହା କରିଦେଲେ, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ତେଣୁ ନେହେରୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ସାଇନ୍ସ କଂଗ୍ରେସ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପଲିଟିକ୍ସ ଲେଡ୍ ମି ଟୁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ରାଜନୀତି ମତେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆଣିଲା, ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଲେଡ୍ ମି ଇନେଭିଟେବଲି ଟୁ ସାଇନ୍ସ, ସେଇଟା ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଣିଲା, ଆଣ୍ଡ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆପ୍ରୋଚ ଟୁ ଆୱାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଲାଇଫ ଇଟସେଲ୍ଫ। ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ତମେ ରାଷ୍ଟ୍ର କଥା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସାଇନ୍ସ ନହେଲେ ତମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି, ତମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବନି। ମୁଁ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କଥା କହୁଥିଲି, ତମେ ଗୋଟେ ଦେଖ, ଦିନ ମଜୁରିଆ ଲୋକଟେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି, ତମଠୁ ବହୁତ ଅଭାବ ଅଛି। ସେମାନେ ଭଲରେ ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭଲରେ ପିନ୍ଧି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ବାବା ମାତା ପାଖକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ। ସେଠି ଯୋଉ ଫଣ୍ଡିଂ ଦରକାର, ବାବା ମାତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦା ଦେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁଇସାଇଡ କରୁନାହାନ୍ତି, ସୁଇସାଇଡ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇନର ସ୍ପିରିଟ ଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକ, ଲୋଅର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ, ଅପର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ବା ଅତି ଧନୀ ଲୋକ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦଉଛନ୍ତି। କି ମନ୍ଦିର? ନା ବିର୍ଲା ମନ୍ଦିର। ଆରେ ବିର୍ଲା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୋଉ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ତା ନାଁରେ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଡାକ, ତମେ କହୁଛ ବିର୍ଲା ମନ୍ଦିର। ତମେ ସେ ନୀଳଗିରି ଯିବ, ସେଟା କି ମନ୍ଦିର? ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କାହାର? ସେଟା ବିର୍ଲା ନା? ଆରେ ସେ ଯୋଉ ଗଲାବେଳୁ ନୀଳଗିରି କହୁଛି, ଆମର ଏଫଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗଲାବେଳୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରିନାହିଁ ସେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଇମାମି ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି, ଇମାମି ମନ୍ଦିର। ତ ଇମାମି ମନ୍ଦିର କଣ? ତ ଇମାମି ଠାକୁର, ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେ କଲା ନା। ତାମାନେ ଇ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦିସ୍? ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେମ୍ପର ନହେଲେ ୟୁ ଆର୍ ଅଲ୍ ଡେଡ୍, ତମର ମୃତ ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଏଇଟା ସେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ନେହେରୁ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଯେ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜିଅନ। ରିଲିଜିଅନ ତା ଜାଗାରେ ଅଛି, ସେଥିରେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଅଛି, ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରିଲିଜିଅନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ କଥା ଅଛି, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାର। ଯେମିତି ଆମେ ରିଲିଜିଅନରେ ପଢୁଛନ୍ତି କଣ, ପାପ କରିଦେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେ ନର୍କରେ ଯାଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ବୁଡେଇଲେ। ଚାର୍ବାକ କହିଲା କିଛି ନର୍କ ଫର୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଯାହା ଅଛି ଭଲରେ ରୁହ, ଋଣ କରିକି ଖାଅ ବରଂ ଧାର କରିକି, ତମେ ଆଉ ପୁନର୍ଜୀବନ ଆସିବନି, ଘିଅ ଖାଇକି ବଞ୍ଚ, ତମେ ଲୁଣ ଇଏ ଖାଇକି ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ ବୋଲି ତା ପଛରେ ଗୋଡା। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମରେ ଆମର କଣ କୁହାଗଲା ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି, ନର୍କ ଅଛି। ଏତେ ତ ମାଟି ଖୋଳା ହେଲା, ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା କଲେ, ସବୁ କଲେ, ପ୍ଲେନ ଚାଲିଲା, ଏୟାରପ୍ଲେନ ଆକାଶ ସାରା ଚାଲିଲା, କୋଉଠି ତ ନର୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ଭେଟିଲେ ନାହିଁ। ଏ ତ ମାଟି ଫୁଟେଇକି ଚାଲିଗଲେଣି ପୁରା, ଯେ ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତି କେମିତି ହେଇଛି, ନର୍କ ଗଲା କୁଆଡେ? ନର୍କ କାହିଁ ନା ସ୍ୱର୍ଗ କାହିଁ, ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ ନର୍କ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱର୍ଗ। ତେଣୁ ଏଇଟା ରିଲିଜିଅନ ଯୋଉ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭୟ କ୍ରିଏଟ କରାହେଇଛି ମଣିଷ ଭିତରେ, ତାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ପଛରେ ଗୋଟେ ଅନସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆପ୍ରୋଚ ଅଛି, ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବକୁ ଫାଇଟ୍ କରିବା ଦରକାର, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ତେଣୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନେଚର, ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଆସିଛି ତମ ଭିତରେ, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କିଏ ମନା କରୁନାହିଁ, ତାକୁ ସେ ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସେକୁଲାର ଆପ୍ରୋଚ ଦରକାର। ଏବଂ ସେ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ ଧର୍ମରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମୀୟ ମନୋଭାବ ବିଚାରଧାରା ରହିଲେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାର, ସୁପରଷ୍ଟିସନ, ତାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉ। ଏଇଟା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର, ନେହେରୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଟୁୱାର୍ଡସ ବିଲ୍ଡିଂ ମଡର୍ନିଟି। ଏହା ଉପରେ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ମେଜର କନସେପ୍ଟ ହେଲା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ହ୍ୟୁମାନିଜମ। ମାନବିକତା ହଉଛି ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା, ଏଇଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ହେବା ଦରକାର। କାହାର ଗସ୍ପେଲରେ କି ବିରାଟ ଲୋକ ଆସି ସବୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦବ, ଯେମିତି ସିନେମାରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ କଣ କରେ, ଆସିକା ମାନେ 7 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ କି ଜମ୍ପ କରି ହିରୋଇନ ରକ୍ଷା କରି, ବିରାଟ ବିରାଟ ମୋଟା ମୋଟା ଗୁଣ୍ଡା ଭିଲିଆନକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ତମକୁ ରକ୍ଷା କରିଦବ। ସେଇଟା ତ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ହବନି ନା। ହବ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ତମର ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହବ କି? ତମକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବେ? କିଏ ରକ୍ଷା କରିବେ? ତେଣୁ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଏଇ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅଲଗା ମତ ଥିଲା, ଇଏ ନିଜକୁ କହିଲେ ନାହିଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେମ୍ପର ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ହ୍ୟୁମାନିଜିମ, ମାନବିକତା ରହିବା ଦରକାର। ହ୍ୟୁମାନିଜିମଟା ହଉଛି ମଣିଷର ଶେଷ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏଇଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ହେବା ଦରକାର।
आधुनिक हवा दरकार ये गोटे खाली मिस्टिसिजम रहस्यमय मिस्टिक से जमी काली कौन कौन कालीसा लगे ठाकुराणी गोटे नाटक करके ड्रामा करे ना जो मंगला यात्रा हुए से सब निआरे डेइब से जीवरे फुटेदब सेल्फ टर्चर सेल्फ पेन निजको जंत्रणा देकी मुक्ति पाइब दिस इज ऑल कौन डॉगमेटिक यार किसी माने नहीं जातीयतावाद कथा से कहते द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होती सारी पारे कि नहीं देखा डेमोक्रेसी पर देखा नेहरू का मतामत जे ग्रेट बिलीवर ऑफ डेमोक्रेसी ग्रेट प्रैक्टिशनर्स ऑफ डेमोक्रेसी सब गणतंत्र मुख्य प्रवक्ता भाव में सी है गोटे 2 मिनिट से टीवी मत कह देखे से कौन कहला काली गोटे सेकेंड $800 पर आगुरी थिला जे छाड़ करा बर्तमान से कथा ना ये जो अमेरिका माने डाक विभाग आमर बंद कर नाइन व्यवस्था जान ना नहीं आगुरी जो अमेरिका आमर जाऊला जो पोस्टाल रे चिट्ठी पत्र हेन टेन $800 पर्यंत छाड़ था शुल्क छाड़ मैंने टैक्स ना बर्तमान सब टैक्स अच्छे एनीवे तो नेहरूंकर डेमोक्रेसी संपर्क में से रूसो मॉन्टेस्क्यू मिल यांको द्वारा प्रभावित होती ऑटोग्राफी लिखिं माय रूट्स आर स्टिल partly in 19th century I have been too much influenced by human liberal traits ये जो मानववादी परंपरा राजनीति गणतंत्र या द्वारा से प्रभावित होती तेणु गणतंत्र फ्रीडम कौन दरकार सेल्फ डिसिप्लिन दरकार टॉलरेंस दरकार पीस शांति दरकार ना गणतंत्र हो पार नहीं जे तांकर मुख्य कथा हला जे राष्ट्र नागरिक मानकर स्वाधीनता को एनश्योर करिया दरकार वास्तव करिया दरकार एवं जो खराब प्रभाव अछि ताको मुकाबला करिया दरकार एवं नेहरूंकर कथा हला जे जोटा मनुष्यर आध्यात्मिक आवश्यकता स्पिरिचुअल नेसेसिटी से कन्विक्शन रिलीजन रो किंतु गणतंत्र होची मूल मंत्र तेणु गणतंत्र को स्पिरिचुअलिज्म ना रे न करा जाय हला गोटे बंद है हाँ तो टीवी एटा रेकर्ड हेले कहीपर तो कॉल आसिले मु रखिदेवी एवं गणतंत्र मूल मंत्र कौन ना फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिना फ्रीडम रे गणतंत्र हो पारे बिना इक्वालिटी रे गणतंत्र हो पारे ना यहाँ बेसिक प्रिंसिपल है तो इंडिविजुअल फ्रीडम और इक्वालिटी ये मूल मंत्र गणतंत्र खाली मेटेरियल गुड उत्पादन करदे भल रहीगले गणतंत्र हेनी समस्ते कह आम भल अच्छा आम खाद्यपेय अच्छी बासगृह अच्छी ये डाब गुड़ा खराब हो ये करद शुभुची ना आज्ञा सर हेलो तो गणतंत्र अर्थ है
ଯେ ମେଟେରିଆଲ ୱେଲଫେୟାର ହେଇଗଲେ ପାର୍ଥିବ ଭାବରେ ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଗଲେ ବା ଧନୀ ହେଇଗଲେ ସେଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଲା। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫ୍ରିଡମ। ଯେ ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଗଲେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫ୍ରିଡମ ର ମାନ କଣ? ନେହେରୁ କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ 5 ବର୍ଷରେ ଥର ହେଇଗଲା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳିଆ ସେମ କଥା କହୁଛି 5 ବର୍ଷ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇ ପଳେଇଲେ, ଯିଏ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କଲେ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନଟ ଡେମୋକ୍ରାସି। ଡେମୋକ୍ରାସି ହଉଛି ଯେ ଅଟୋନୋମି ଅଫ ଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିବା ଉଚିତ, ତାର ପ୍ରାଥମିକତା ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟକ୍ତି କି ଯେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ କରିବନି, ନିର୍ଯାତିତ କରିବନି, ଡୋମିନେଟ କରିବନି। ମଣିଷର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କେତେବେଳେ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହବନି। ଖାଲି ସେୟା ନୁହେଁ, ମଣିଷର ଯୋଉ କ୍ରିଏଟିଭ ଆବିଲିଟି ଅଛି ବା ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷମତା ଅଛି, ତାର ବିକାଶ, ତାର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହବା ଯଦି ସେ ସୁଯୋଗ ନଦେଲା ତାହେଲେ ସେଟା ଡେମୋକ୍ରାସି ନୁହେଁ। ଡେମୋକ୍ରାସି ଏମିତି ଏକ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରିବ। ଏବେ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ହାପିନେସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଛି ଓଡିଶାରେ, କାହିଁକି ଯୋଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରବଣତା? ହାପିନେସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଧର ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ, ପ୍ରବଣତା, ଆଇସୋଲେସନ, ଷ୍ଟେଟ ପ୍ରତି ଭୟ, ଆମର ଅଧିକାର ସପ୍ରେସ ହବା, ଦିଜ ଆର୍ ନଟ ଡେମୋକ୍ରାସି। ଡେମୋକ୍ରାସି ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ଫେମସ ବହି, ଦେଖିବ ଏଇଟା ନେହେରୁଙ୍କର ସେଠି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଆଇଡିଆଟା। ନେହେରୁ କେତେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ତମେ ଦେଖ। ସେ ବହିଟା ହଉଛି ହାଉ ଡେମୋକ୍ରାସିଜ ଡାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାନେ କେମିତି ହତ୍ୟା ହୁଅନ୍ତି ବା ମରିଯାଆନ୍ତି, ଅଟୋମେଟିକାଲି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମରିଯାଆନ୍ତି, କେହି ତାକୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ଯୋଉ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମାରି ଦିଆଯାଏ। କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବାର, ସରକାରଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବାର, ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର, ବିରୋଧ କରିବାର ଅଧିକାର। ଖାଲି ବିରୋଧ କରିବା ସେକରେ ବିରୋଧ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହଉଛି, ମୋ ପଡୋଶୀର ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହଉଛି, ମୋ କମ୍ୟୁନିଟିର ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହଉଛି, ମୋ ଗାଁର, ଭିଲେଜର, ଷ୍ଟେଟର ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇକି କଣ କରିପାରିବି? ମୁଁ ତ ଆମ୍ବେଦକର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପଢିବା, ମୁଁ ଖାଲି ଏଇଠି ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ କୋଟ କରୁଛି। ଆମ୍ବେଦକର ଗୋଟେ ଟର୍ମ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ କନସାନ୍ସ। ସେଠି ବି ପବ୍ଲିକ କନସାନ୍ସ ଅର୍ଥ ତମର ଦୁଃଖ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ତମେ ବିଚଳିତ ହେଇକି ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ପବ୍ଲିକ କନସାନ୍ସ। ନେହେରୁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଦିଟା କଥା, ୱାନ୍ ୱେ ଟୁ ୱେ, ଏଟା ଟୁ ୱେ ଟ୍ରାଫିକ ଭଳିଆ, ଯେ ଗୋଟେ ପଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନବ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟୋମେଟିକାଲି ଦାୟିତ୍ୱ ନବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଲୋକ ରହିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଡେମୋକ୍ରାସି ଇଜ ନଟ ମିୟରଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଅଫ ଇଲେକ୍ସନ। ଡେମୋକ୍ରାସିର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଅଫ ଇଲେକ୍ସନ ହବ। ତା ସହିତ କଣ ହବ? ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ।
कमेंट होतिबारु ट्रम्प को सो वर्तमान क्वेश्चन होची कौन होची यार तो नेहरूंकर जो डेमोक्रेसी सी कहउछन गोटे ह्यूमन एक्टिविटी एवं यार मूल केन्द्रबिंदु है लोक मान राइट तेणु गोटे सोसाइटी डेभलप्ड कि नुहे सोसाइटी डेमोक्रेटिक कि नुहे यार केमिति आलोचना करा जाय परिबो केमिति विचार करा जाय परिबो एटा विचार करा जाय परिबो गोटे सोसाइटी रे केते फ्रीडम गोटे लोक बा मैक्सिमम लोक एन्जॉय करछन सेटा हला मापदंड बा सेटा हला मानदंड हला सुबुझ ना नहीं सॉरी तापरे से तो पार्लियामेंटारी डेमोक्रेसी की विरोध माने ये करथले कोन आस विरोध करछ को सॉरी माने पार्लियामेंटारी डेमोक्रेसी रो प्रवक्ता है से दीटा डिबेट चलला हमरो स्वाधीनता समय रो एवं ता परवर्ती पर्याय रे जे कोन संसदीय गणतंत्र हबो ना राष्ट्रपति गणतंत्र हबो तो सबुटु बेस्ट होची भारत वर्ष पई संसदीय गणतंत्र कारण हमर एते ह्यूज डाइवर्सिटी अछि एते विभिन्नता अछि काली जो कहथले नॉर्थ ईस्ट नागालैंड मणिपुर टू कन्याकुमारी पर्यंत काश्मीर टू कन्याकुमारी पर्यंत एते पर्व प्रणी खाद्य पेय वेशभूषा ट्रेडिशन कल्चर जे इटा पार्लियामेंटारी सिस्टम हेले लोक मानकर वॉइस प्रतिफलित हबो संसद रे बा सरकार पाखरे प्रेसिडेंशियल सिस्टम हबो नै तेणु नेहरू कहले जे स्पिरिट ऑफ द एज इज इन फेवर ऑफ इक्वालिटी आम जुगर स्पिरिट हला इक्वालिटी सपक्ष रे जुग जीवा उचित तेणु इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन से अपोज कले प्रेसिडेंशियल सिस्टम को से पार्लियामेंटारी सिस्टम टाको ग्रहण करिया सपक्ष रे थिले तेणु से कहले जे आमर पार्लियामेंटारी व्यवस्था फेडरल सिस्टम एटा होची सबटु बड़ व्यवस्था कारण एते कोन हबो ना विभिन्न संप्रदाय विभिन्न अंचल विभिन्न भाषा भाषी लोक ये समस्तकर डिमांड को समस्तक स्वार्थ को एथरे अकोमोडेट करि हबो तेणु पार्लियामेंटारी सिस्टम सपक्ष से थिले हला तो पार्लियामेंटारी सिस्टम द बेस्ट सिस्टम तापर समाजवाद संपर्क रे कोन कहले से तो पूरा समाजवादी थिले केएनएस रो बटान रसेल छात्र थिले मार्क लेनिन द्वारा प्रभावित होइतरा बयरे लिखचंती जे सी कन्विंस हेले जे मास पॉवर्टी सफरिंग की जदि आमे दूर करि परिया भारत रे केवल समाजवाद द्वारा करि परिबा से रशिया द्वारा प्रभावित होई कि प्लानिंग कमिशन तयारी कले प्लान डेवलपमेंट मनोइच्छा डेवलपमेंट कले हबरे जदि एटा विकृत भाव रे अलगा टाइप रो हला एक्जेक्टली से अनुसार हला नै नेहरू तो 64 रे मृत्युवरण कले तांकर आईडिया आ कार्यकारी माने कले नै तो सोशलिज्म अर्थ कोन जे कंट्रोल ऑफ द स्टेट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सब उत्पादन रो उपाय बा उत्पादन कंपनी सबुडा राष्ट्र कंट्रोल रे रहइबो किंतु बाध्य गोटे कैपिटलिस्ट कंप्रोमाइज करागला स्वाधीनता पर वेलफेयर स्टेट आसला जोटा मिक्स्ड इकोनॉमी माने प्राइवेट रहइबो एवं गवर्नमेंट रहइबो किंतु स्वाधीनता पूर्व से कथा कोन तेणु सोशलिज्म पर विश्वास करथले जे सी जानिथिले जदि हमें पछुआ जोटा से कले इंडस्ट्री वा दरकार एटा से कले मॉडर्न टेंपल ऑफ इंडिया से डैम को हीराकुद डैम तयारी बेले कहिथिले भाकरनांगल डैम बड़ बड़ इंडस्ट्री बड़ बड़ आईआईटी आईआईएम यूनिवर्सिटीज सब तांकर विजन थिला एवं शिल्पायन प्रक्रिया को से जोर दउथिले कारण एवं जातीयकरण से करथिले बड़ बड़ से कले एग्रीकल्चर आमे दे खाद्य रे आत्मनिर्भरशील हवा हमको जातीयकरण करिया पड़िबो इकोनॉमिक पालिंग करिया पड़िबो तापर से 5 ईयर प्लान कथा कले एई बाट सोशलिज्म जीव तो सोशलिज्म ओरिजिनल जातला स्वाधीनता पूर्व सेतरे सेटे कंप्रोमाइज करी मिक्स्ड इकोनॉमी सेटा कैपिटलिज्म हला किंतु वेलफेयर स्टेट हला माने जनमंगल राष्ट्र हबो लोक मानकर मौलिक सुविधा को राष्ट्र देखिबो ता सहित प्लान डेवलपमेंट करिवो ता सहित पब्लिक सेक्टर गोटे पावरफुल सेक्टर रहबो भारत वर्ष देख गोटे स्कूटर भी गवर्नमेंट तयारी कला अशोक लेलैंड ट्रैक्टर भी गवर्नमेंट तयारी कला तेणु कोटा को नेहरू छाड़ नांती नेहरू भावुच तमे से विजन नथिला से कथा नै तारी जोगु आज भारत छिड़ा आइची एई अवस्था रे तेणु भारत आज जदि गोटे मॉडर्न स्टेट भाव रे छिड़ा आइची तार फाउंडेशन होची नेहरूंकर तार विजन होची नेहरूंकर तांको आइडियोलॉजी होची नेहरूंकर तेणु से साइंस पर यथेष्ट गुरुत्व देथिले तापर इंटरनेशनल आउटलुक कहया दरकार नेहरू एज ए ग्रेट लीडर ऑफ द वर्ल्ड तांको अमेरिका मध्य डरुथला हमर किछ नथाय कि हमर अस्त्र नथला आज तो बहुत अस्त्र अछि ब्रह्मोस अछि हमको लोक डरिवे कि सेतले किछ नथला हमर ए जो बंदूक AK-47 भी नथला हम पाखरे ता सत्ते भी नेहरू एज ए ग्रेट लीडर ऑफ वर्ल्ड कारण ताकर मोरल माने भिगर मोरल स्ट्रेंथ बहुत थिला ये हला नेहरूंकर कथा तेणु नेहरूंकर बहुत कथा अच्छी संक्षेप में कहि परले हम आंबेडकर पाखु जीवा आंबेडकर गोटे भिन्न दृष्टिभंगी भिन्न पृष्ठभूमि रे आछंती ताकर ग्रेट कंट्रीब्यूशन अछि ताकर मेन आंबेडकर अत्यधिक समालोचना करा जाय मु बहुत समय जाइछि विभिन्न विश्वविद्यालय कॉलेज अलगा जगह भाषण देबा के आंबेडकर जयंती आंबेडकर लोक बुझी ना आंबेडकर बहुत प्रोग्रेसिव आंबेडकर बैकग्राउंड कोन
ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ ବା ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଟିଚର ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦଉଛି, ସେ ଗୋଟେ କମନ ପଟ୍ ମାନେ ମାଠିଆ, ମାଠିଆରେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ସବର୍ଣ୍ଣ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ପିଲା ଗୋଟେ ମାଠିଆରେ ପାଣି ପିଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଖାତାକୁ ତାଙ୍କ ଟିଚର ଧରୁନାହିଁ, ଛୁଆଁତା ହେଇଯିବ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଅଛି। ଇମାଜିନ କରି ପାରୁଛ, ଟାଙ୍ଗା ବାଲା ତାଙ୍କୁ ନଉନାହିଁ ଭଡାରେ, ଗାଡିରେ ବସେଇକି ନଉନାହିଁ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବ। ବାଳ କାଟିବାକୁ ବାରିକ ତାଙ୍କ ବାଳ କାଟୁନାହିଁ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବ। ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସିଏ କାନି ଇମାଜିନ ଏଇଟା ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ହୁଏ ତା ଭିତରେ କେତେ ରିଆକ୍ସନ ହବ। ଏବଂ ସେ ଭାରତ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଏଜୁକେଟେଡ ଲୋକ, ତିନିଟା PhD, କଲମ୍ବିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଲଣ୍ଡନ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, କେମ୍ବ୍ରିଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, କୋଉଠି ସେ ପଢୁନାହାନ୍ତି। ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଏମଏ, ପଲିଟିକ୍ସ ରେ ଏମଏ, ହାରୋଲ୍ଡ ଲିଜେ ଲାସ୍କିର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଡ୍ୟୁଏର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମାନେ ହୋଲ ୱାର୍ଲଡ ର ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ ଲୋକ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ପଇସା ଦେଇ, ତାର ପଇସା ନାହିଁ, ସେ ରାଜା ପଠେଇଛନ୍ତି ତାକୁ, ସେ ଆସି ରାଜ ପରିବାରରେ ଚାକିରି କରୁଛି ରାଜ ଦରବାରରେ, ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଘର ଭଡା ମିଳୁନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଦଳିତ ଲୋକ। ଏବଂ ସେ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପିଅନ ସେ ଚେୟାରକୁ ଦଉଛି, ଅପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ଏଇ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ତାର ଫୋକସ ହବ ଯେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଜାତି ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିବା। ତା ସହିତ ସେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଛନ୍ତି, ଦେଶର ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଯଦି ଶୁଣିବ ଦେଖିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ଦିଟା ବହି ଦେଖ। ସେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖୁଛନ୍ତି, କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଅନଟଚେବିଲିଟି ଉପରେ ତାଙ୍କ ବହିଟାର ନାଁ କଣ କହିପାରିବ? ପଲିଟିକାନ୍ସ ପିଲା ଏଗୁଡ଼ା ମିନିମମ୍ ଜାଣିବ ନା, କଣ ତାଙ୍କ ବହିଟା କଣ? ବହିଷ୍କୃତ ହିତକାରିଣୀ ସଭା। ନା ନା, ସିଏ ତ ବହିଷ୍କୃତ ବାର୍ତ୍ତା ଗଲା, ତାଙ୍କର नो ଫେମସ ବହିଟା ପିଅର ହେଲା नो ମାଷ୍ଟର ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆନିହିଲେସନ ଅଫ କାଷ୍ଟ ହେଲା। Annihilation of caste। ସେଟା କଣ ଆନିହିଲେସନ ଲେଖିଲେ? ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ, ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ହରିଜନ ପତ୍ରିକା ବାହାର କଲେ, ହରିଜନ ଶବ୍ଦ ତ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ। ଇଏ କହିଲେ ଆନିହିଲେସନ ଅଫ କାଷ୍ଟ, ମାନେ କାଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟାକୁ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ କର, ଆନିହିଲେଟ କର। ସିଏ ରହିକି ଦୟା ଭାବ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ କାହାକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଇଟ ଅଛି। ବହିଷ୍କୃତ ହିତକାରିଣୀ ସଭା, ମୁକ ନାୟକ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୋଟେ ଦେଖ, ମୁକ ନାୟକ ମାନେ ମୁକ ମାନଙ୍କର ନାୟକ। ସେ ଗୋଟେ ମରାଠୀ ମ୍ୟାଗାଜିନ ଟେ ତିଆରି କଲେ। ସେ DSC ପାଇଲେ, ସାହୁ ମହାରାଜ ତାକୁ କୋଲ୍ହାପୁରରୁ ସେ ପଠେଇଲେ, ଲଣ୍ଡନ ସ୍କୁଲ ଅଫ DSC ପଢିବାକୁ ଗଲେ, ଏବଂ ବାରାଟ ଲ ଗ୍ରେ ଇନ୍ ସେମ୍ ଇୟର କଲେ। କେ ଇମାଜିନ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଏତେ ଲୋକ ଜ୍ଞାନୀ, ତାକୁ ଆମେ କୋଉଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ନଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜି? ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ନଥିଲେ କରିନଥା, ସେ କଥା କହୁନି, ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ। କାରଣ ସେ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଯେତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି ଏଣ୍ଟାୟାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଉପରେ, ସବୁ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡୋଳିଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ସବୁ, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ସିଏ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଦିଟା ଗ୍ରୁପ ବାଡିଆ ପିଟା ହଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ମାନେ ଗୋଟେ ବୁଝେଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ପୋଜିସନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ଯୋଉଟା ଆଣିଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଏଲାଉ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଦେଖ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଲୁଣ ଗୋଟେ ବେସିକ ଜିନିଷ, ପାଣି ବି ଗୋଟେ ବେସିକ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଚୌଦ୍ୱାର ଟ୍ୟାଙ୍କର ମହଟ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଯୋଉ ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ ପାଣି ପାଇଁ ଦାବି କରି ଗଲେ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କଲେ, ସେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଇତିହାସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଲୁଣ ପାଇଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଲା, ଏଟା ପୃଥିବୀରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଇଗଲା, ଠିକ ଅଛି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଇଛି, ଜଷ୍ଟିସ ପାଇଛନ୍ତି, ଏଟା ବହୁତ ବୃହତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବେଦକର ଯୋଉ ପାଣି ପାଇଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଲା, କାହିଁ ତାର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଲା ନାହିଁ। ଇତିହାସରେ କେତେ ଅନ୍ୟାୟ କରାଗଲା ଏଟାକୁ ଦେଖ। ଗାନ୍ଧୀ କି ଯେତିକି ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ସେଇ ଟାଇପର ନ୍ୟାୟ ଆମେ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କାଳାରାମ ଟେପୁନ ଗଲେ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କଲେ, ଯେ ଟେମ୍ପଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଗାନ୍ଧୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦଳିତ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେ ନିଜେ ଦଳିତ, ନାସିକର କାଳାରାମ ଟେମ୍ପଲକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏଲାଉ କରାଗଲା ନାହିଁ। ସିଏ ତାକୁ ସେଟା ଇତିହାସ ମନେ ରଖିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ପଢୁଛନ୍ତି ପାଠ ଲୋକ, କେତେଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଅନଟଚେବିଲିଟି ଦୂର ନହେଲେ, ଜାତି ପ୍ରଥା ଦୂର ନହେଲେ, ଇଏ ଭାରତ ବର୍ଷର କିଛି ଅର୍ଥ ରହିବନି। ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଏ, ସେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରେ। ନୁହଁ, ସିଏ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ନ ଉଠେଇ ମୁଁ, ଏମାନେ କଣ କହିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ବା ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ତମେ ରୁହ, ଅପେକ୍ଷା କର, ଭାରତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଗଲେ ଆମେ ଏଟା ବୁଝିବା। ବୁଝିଲେ କି? ସିଏ ଏତେ ଫାଇଟ, କାହିଁ ପାର୍ଟି କରୁଛ ସୁନୁ, ସୁନୁ, ଛୁଆଙ୍କର ଆଜିକାଲି ପ୍ୟାସେନ୍ସ ଆଉ ନାହିଁ, ଟିକେ ଡେରି ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ପାଟି। ସୋ ଏ ଯୋଉ କମନାଲ ଆର୍ଟ ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ ଜାଣିଛ,
ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ଏଇଟା ହବନି ଫାଷ୍ଟିଂ କଲେ ତେଣୁ ଆମ୍ବେଦକର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେସର କଲେ ଗାନ୍ଧୀ ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଯିବେ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ହେଇଯିବ ସେଇଠୁ ଆଜି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମୋରାଲ ପ୍ରେସର ମୋରାଲ ଟାକ୍ଟିକ୍ସ ଅର୍ ଇମୋସନାଲ ପ୍ରେସର ଅନ୍ ଆମ୍ବେଦକର ଓକେ ତାପରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ସିଏ ତିଆରି କଲେ ସେ ଗୋଟେ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ ସିଏ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କ ଆଇଡିଆଜ ଆସିଯିବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଲା ଫାଇଟ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ଅନଟଚେବିଲିଟି ଫାଇଟ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ କାଷ୍ଟ ଡିପ୍ରେସନ ଇକ୍ୱାଲିଟି ରାଇଟ୍ସ ସେ ତ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ୟା କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ ସେ କଥା ବି ସେ କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ସେ ଯୋଉ ଭାଷଣରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମହିଳାମାନେ ବିବାହ ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମାନ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକି ତାର ମାଲିକ ବା ଜମିଦାର ଏଭଳି ନ ଭାବୁ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭଲ ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଦଳିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରୁଥିଲେ ଚିନ୍ତା କର 1930 ପାଖାପାଖି ଏଇଥିରେ ସେ କଲେ ଏତେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଶସ୍ତାରେ କମରେ ଦେଉଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଲେକ୍ଟେଡ ୱାର୍କସ ତାକୁ ପଢ଼ିବ ତାର ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ଓରିଏଣ୍ଟେସନଟା ହେଉଛି ଲିବରାଲ ଉଦାରବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଆଇଡିଓଲୋଜି ହେଲା ତାପରେ ଗାନ୍ଧୀ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ବିବାଦ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ସେ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ସେ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଯୋଉ ମେନଲି ଅନଟଚେବିଲିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାନ୍ଧୀ ଚାହୁଁଥିଲେ କ'ଣ କି ଯୋଉମାନେ ସବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗ ସେ ଦୟାଭାବ ଦେଖେଇକି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଦୂର କରିଦେବେ ବା ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜକୁ ବିରୋଧ କରିବେନି ବା ଜାତି ପ୍ରଥା କରିବେନି ସେ ହେଲା ନାହିଁ ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏଇଟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଯୋଉମାନେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ଆଜି ବି ଅଛି ଆଜି ବି ଆମେ Incoming call from Ratan identified by Truecaller. Incoming voice. ଆଜି ବି ଆମେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ଖବରରେ ପାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ କାହିଁକି ସେ ପାଣି ପିଇଦେଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବେ ହେଇଥିଲା ରିସେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯେ କାହିଁକି ସେ ପାଣି ପିଇଦେଲା ତାକୁ ମାଷ୍ଟର ବାଡ଼େଇଲା ଏକଥା ବି ଶୁଣୁଛୁ ତ ଆମ୍ବେଦକର ୱାଜ କରେକ୍ଟ ଏବଂ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦର ବିରୋଧ ଥିଲେ ସେ ଧର୍ମର ବିରୋଧୀ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦର ବିରୋଧ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ଯୋଉ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ହେଇକି ମରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ବଲିକ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଏଗେନଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କଳ ସେ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ଯୋଉ କୁସଂସ୍କାର ପଇତା ଯୋଉ ମ୍ୟାରେଜ ସିଷ୍ଟମ ଇଏ ଗୋଟେ ଅନପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ୱେରେ କିଛି ଉତ୍ପାଦନ ନ କରିକି ଯୋଉ ବଞ୍ଚିବା ବୈଦିକ ଲିଟରେଚର ମନୁ କହିଲେ ଯେ ମହିଳା ମାନେ ପଢି ପାରିବେନି କ'ଣ ବେଦ ସେତେବେଳେ ପାଠ କହିଲେ ତ ବେଦ ଥିଲା ମହିଳାମାନେ ଯଦି ବେଦ ପଢିବେନି ଆଉ କ'ଣ ପଢିବେ ତ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ନାହିଁ ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ ଇଂରାଜୀ ନାହିଁ ଭାଷା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କ'ଣଟା ପଢିବେ ତେଣୁ ସେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଗ୍ରହଣ କଲେ କାରଣ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ଟା ଗୋଟେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଧର୍ମ ବୋଲି ସେ ବିଚାର କଲେ କାଷ୍ଟ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସିଏ ୱିଡୋ ମ୍ୟାରେଜ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ଏବଂ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମଟା ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ସେ କହିଲେ ଭିଲେଜ ଉପରେ ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ଦେଖ ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ଯେ ଗ୍ରାମରେ ଭାରତବର୍ଷର ଆତ୍ମା ଅଛି ସେ କହିଲେ ଗ୍ରାମଟା ହେଉଛି ସବୁଠି ଇନଇକ୍ୱାଲ କାହିଁକିନା ଦଳିତ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଣ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖାଯାଏ ତାଙ୍କର ସେପାରେଟ ଟ୍ୟୁବଲ ନାହିଁ ସେ ଲାଇନ ଦେଇକି ଲାଗିଥିବେ ସବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ପାଣି ନେଲେ ସେ ପାଣି ନେବେ ଏବେ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ପଲିଟିକାଲି ଚାରିଆଡେ ଟ୍ୟୁବଲ ହେଇଗଲାଣି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଲାଣି କିନ୍ତୁ ପୁରା କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଯାଇନି କାଷ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଏତେ ଇନଇକ୍ୱାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟବାଦ ଭଳିଆ ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂର କରିପାରିଲେନି ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଆନିହିଲେସନ ଅଫ୍ କାଷ୍ଟ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ପଡିବ ତ ଅନଟଚେବିଲିଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଡେକ୍ ଥିଲା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ସେ ଲଢିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ହେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଡେମୋକ୍ରାସି ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ପବ୍ଲିକ କନସାଏନ୍ସ ସେ କହିଲେ ଭାରତବର୍ଷର ଆମେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଗଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ନ ଆସିଛି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଏଟାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ ପୋଡିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସୁଛି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋସିଆଲ ଇକ୍ୱାଲିଟି ପାଇଲେନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇକୋନୋମିକ ଇକ୍ୱାଲିଟି ପାଇଲେନି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ କଥାଟା କହିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟୁ ଦି ଏଣ୍ଟାୟାର ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟାୟାର ଫାଇଟ୍ ଓକେ ସୋ ଆମ୍ବେଦକରକୁ କରେକ୍ଟଲି ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ ଦେଖ ନହେଲେ ତମେ ଭୁଲ ବୁଝିବ ଯେ ଆମ୍ବେଦକର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ନାହିଁ ରଙ୍ଗ ତମେ ଭୁଲ ବୁଝିବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବିରୋଧ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ତ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା ବିରୋଧ ନଥିଲେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କର ସେ କ'ଣ ଭୁଲ କଥା କହୁଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ କାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଅନେକ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋସିଆଲିଜିମ୍ କଥା କହିଲେ ସେ ନେହେରୁଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ ଯେତେବେଳେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଉପରେ ରିଜର୍ଭେସନ ମୁଭ୍ ହେଲା ସେ କହିଲେ କାହିଁକି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା ନାହିଁ ଯେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ କାହିଁକି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲାନି ଶିଳ୍ପଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପୁରା ସୋସିଆଲିଜିମ୍ କଥା ସେ କହିଲେ ତେଣୁ ସେଥିରେ ହେଇଥିଲା ଆଜି ଅବସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ରୁଟାଲ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ହେଇଛି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଅସମାନତା ହେଇଛି ତେଣୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୁଲ କହିନାହାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ଦିଟାଙ୍କ ଅଲଗା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟେ କାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିପଲ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି
ब्राह्मणवाद टा कौन पूजा पाठ कर्म कांड यार से प्रचंड विरोध थिले एथरे आउटपुट कौन माने लाभ कौन होची समाज कौन उत्पादन होची कित उत्पादन होउने ए गोटे चैलेंज संस्था खाली हला ताकू जे करू नै धर जो हमर सार करछन पॉलिटिशियन सार कोन तांगा ना बीजेपी रे थिले रिटायर्ड Incoming call from Partha Babu Nandi Ghosh identified by Truecaller. Incoming हेलो सर नमस्कार मुझे गोटे 8:40 रे गोटे फोन इन टिके नहीं था सर 8:40 रे फोन इन का पर एई जो भारत पय अमेरिका रो नुवा राष्ट्रदूत पठी दिउचे आपन पूरा ये तो हां सर हां ठीक अछि गुड सर 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 thank you. ओह नंदोस नबो टीवी वाइट भारत पय नुवा राष्ट्रदूत हो ठीक अछि टीवी वाला मोर पूरा पर्सनल लाइफ जिन्ना हराम कर दे बुझिलो पिला माने टीवी वाला और सेवा जो मोड रेडीमेड पोषण सावधान पोषण छिड़ा जे रास्ता पर टीवी वाला जतले करे संग संग बैठ दे आज रागले ये जो न्यूज़ 7 आउड के दिन रागले कोन का तारा बेल मारछु ठीक मु सोई पड़छि टाड यूनिवर्सिटी रो आसी की खाई देली मते माने जो कांधटा नडिया पड़ी खंडिया हितला सेदी एंटीबायोटिक खाई निद माडी सोई पड़थिल से फोन करके मु उठोन की सळा फोन करछि तापर बोला से बाहर छिड़ा कोन ना पाकिस्तान सुना खणी बाहर छी मन इंटरेस्टिंग हसियो सब कथा ए मीडिया वाला जा करछ अरे पाकिस्तान सुना खणी बाहरला से कोन मु देबे तमे व्यस्त कहीं ना कोन तार भाग्य परिवर्तन है जे सुना खणी बाहरले कोन भाग्य परिवर्तन हो सुना खणी जो बाहरला तो बिकी पैसा ठीक काम लगेले से ना जा हो ए तो पाकिस्तान वाला मिलिटरी से मुनीर फुनीर खाई जिवे तो चोर उडा सब अछन चोर सब उडा से हमर ना दे हमर टिके छाड़ दे खाई जिवे नै खाई होछन तेणु अंबेडकर बहुत प्रोग्रेसिव से देखो ओडिशार फ्लड मैनेजमेंट केमी थबो से कथा से करछ महानदीर जल बंटन से व्यवस्था तार खाली हम त दलित नेता बोली भाबुछ नो से सोशल जस्टिस पर कहछन्ती कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड रे वन ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट नले एते भरो संविधान हमर हेन तांता लीगल एक्सपर्ट से जने कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को कॉन्स्टिट्यूशन टा कोन कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्सेंस कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक लॉ तेणु मौलिक आईन द्वारा होची संविधान संविधान तो मूल ढांचा यदि खराब हो गला तम देश सॉरी ठीक रे चली परियो नाही हला तेणु भारत वर्ष सोशल जस्टिस काई दरकार जे सोशल इनइक्वालिटी अछि कास्ट इनइक्वालिटी अछि जेंडर इनइक्वालिटी अछि कम्युनल इनइक्वालिटी अछि बहुत कथा अछि ताकू दूर न कले तुम देश आगु जाई परियो नाही आज देश आगु गला नाही किछ लोग धनी हेले कोन तेणु राइट्स कथा पर से अधिक गुरुत्व दे राइट्स टा कार धनी लोक तार तो अधिकार जोड़ी लॉ टा कार लॉ टा तो धनी लोक तुम थाना पैसा दब कोर्ट को प्रभावित करियो बड़ वकिल छेड़ा करदब साधारण लोक कौन करियो तेणु से से ग्रामांचल जो विकास हो से विरोध करते पंचायत राज सिस्टम गांधी कहते ग्रामांचल कौन पंचायत राज सिस्टम जाति प्रथा प्रबल अच्छी लोक मैंने कई सांगरे रोना कौन हो सो दिस इज ऑल अबाउट Ambedkar's main central ideas: fight against untouchability, social justice, constitutional democracy, जोड़ा तुम कहली public conscience and this economic management जोड़ा socialism से विश्वास करते इमानिसिपेशन दरकार दलित से गोटे वर्कर्स तार पार्टी तो तैयारी कले गोटे पार्टी श्रमिक मान सम्मेलन है भाषण दौले कहले तुम से रामायण महाभारत पढ़ी कौन हम तुम रूसो बही पढ़ तमे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ श्रमिक माने केमिति पॉलिटिकली संगठित हेबे तांको अधिकार पे दाबी लड़ाई करिवे से कथा से कहले तेणु आमे वर्तमान लोक देखियो लोक का ऊपर बेसी मारछन मतलब सबुटा आश्चर्य लागुची आमे अंबेडकर पढ़ले नेहरू पढ़ले गांधी पढ़ले एटा कोठी एक कथा नाही आमे तांको द्वारा भूली गेलनी तीन जण प्रभावित होनांती तेणु बुद्धिस्ट धर्म जोटा नले एटा शेष फ्रस्ट्रेटेड हे गेले जे आ हिंदू धर्म भितरे बा हिंदू कास्ट स्ट्रक्चर कुछ हबो नाही से हताशा हे गेले हे परियो नै किछि तेणु सी फाइनाली से बुद्ध धर्म ग्रहण कले यहाँ गोटे प्रोटेस्ट था सी जानी बुद्ध धर्म ग्रहण कले बुद्ध धर्म फेरी ना बट इट वाज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्राह्मणिक इनइक्वाल ऑर्डर तेणु से बुद्ध धर्म बुद्ध कौन कहते संघं शरणं गच्छामि सत्यं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धर्मर शरण अन्य मैंने कहते सी कहते सत्यर शरण से ठीक कहते सी कहते संघं शरणं गच्छामि तार तो एकुटिया किसी कर संघ द्वारा ही सब संभव यहाँ गोटे बहुत भल कथा द्वारा से प्रभावित होती से जो श्रमिक सम्मेलन महिला सम्मेलन बहुत प्रोग्रेसिव कथा कहते तेणु खाली से दलित नेता बोली जो आम उपस्थापित करुँच
ଏଥିରେ ଗୋଟେ କାଷ୍ଟ ବାୟସ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ ହଉଛି ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ସେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଅ ଅକ୍ଷର ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାର ଏତେ ବହି ଅଛି, ତମେ ଇମାଜିନ, ଏତେ ଭାଷଣ, ଏତେ ବହି, ମାନେ ଇମାଜିନ କରିପାରିବ। ସେ କିଛି ପଢିନାହାନ୍ତି, ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଗୋଟେ ପଢିଦେଇକି ଏଗୁଟେ ଯାହା ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମ୍ବେଦକର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗପିଦେଲେ ହେଲା। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦିସ୍? ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଟ୍ରାଜେଡି। ନେହେରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗପିଦେଲେ, ଗାନ୍ଧୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗପିଦେଲେ। ଗାନ୍ଧୀ କଣ କରୁଥିଲା? ଗାନ୍ଧୀ ସେ ଜିନାକୁ ସପୋର୍ଟ କଲା, ପାକିସ୍ତାନ ହେଇଗଲା, ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲା। ଆରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ, ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଗାନ୍ଧୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହୋଲ ୱାର୍ଲଡରେ, ମଣିଷ ସମାଜର ଇତିହାସରେ, ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଦି ପଦ କଥା କହିକି ସେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ନେଇଗଲା, ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ କରିଦେଲା, ପତାକା ଛିଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲା ବ୍ରିଟିଶର, ଜେଲ ଚାଲିଗଲା, ମାଡ ଖାଇଗଲା। ତମେ କରିପାରିବ? ତମକୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକିବି ଚାଲ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ରାଜରାସ୍ତାରେ, ଏଇ ଇସ୍ୟୁରେ କେହି ଯିବେନି। ତ ଗାଁରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତି ହଉଛି, କାମରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଖାଇଯାଉଛି, କେହି ଯାଉନି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯଦି ମାଛ ମାଂସ ମଦ ଦେଇଦେଲା, ଭାଷଣ ମାରିକି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଟୋକାଙ୍କୁ, ସେ ଟୋକା ତା ସପକ୍ଷରେ ଗାଁର ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କୁ ବାଡେଇବେ, ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବେ ନିଶା ହେଇକି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଦିସ୍ ଇଜ ଦ କଣ୍ଡିସନ वी आर लिविंग टुडे। ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତୀକରଣ ଯୁଗରେ ଆମେ ପୁରା ଆଇସୋଲେଟେଡ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଗୋଟେ ଅଣୁ ଭଳିଆ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛେ। ଆମର କାହାର ସହିତ କନେକ୍ସନ ନାହିଁ, କାହା ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଭାଗି ନୁହନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ନାହିଁ। ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆଲିଏନେସନ। ମାର୍କ ସେଇ କଥା କହିଲା, ଆଲିଏନେସନ। ଆମେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକି, ଅଲଗା ହେଇକି, ମାନସିକ ଭାବରେ ରହୁଛୁ। ଡେଲି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଉଛୁ, ପିଉଛୁ, ବସୁଛୁ, ବଟ ମେଣ୍ଟାଲି वी आर एलोन। ଏଇଟା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି, ହତାଶ ଭାବ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି, ସୁଇସାଇଡ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି କ୍ରିଏଟ କରୁଛି, ଭାଓଲେଣ୍ଟ ଆଡକୁ ଆମକୁ ନଉଛି। ଆମେ ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ଖୁସି ନୁହେଁ, ଆମେ ଦୁଃଖ ଅନୁତାପ ଭିତରେ ଅଛୁ, ତ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ହବ। ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲେ ତମ ଭିତରେ ଭାଓଲେନ୍ସ ହବ, ନହେଲେ ତମେ ନିଜେ, ଯିଏ ଝିଅ ମାନେ ଟିକେ ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳ, ସିଏ ସୁଇସାଇଡାଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ହବ। ଦିଜ୍ ଆର୍ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଥିଙ୍ଗସ ଦ୍ୟାଟ वी मस्ट ଲର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ଟୁ ଫାଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଗାନ୍ଧୀ, ଆମ୍ବେଦକର ଆଣ୍ଡ ନେହେରୁ। ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ, ଆଧୁନିକ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ, ଗୋଟେ ଘରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଯେମିତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନ ହୁଏ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଗୋଟେ ଦରକାର। ସେଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଚୁର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଛି ହେଲା। ହଉ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖ। ଗାନ୍ଧୀର କୋଶ୍ଚିନ୍ କାଲି ଡାକିଥିଲି ବେଟା? ଗାନ୍ଧୀର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡାକିଥିଲା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ତମେ ତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଟିଭିରେ ମତେ ଦେଖିବ, କେତେ ଦେଖିଲ କ୍ଲାସରେ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଟିଭିରେ ଦେଖିବ। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସେୟାର ମାଇ ନମ୍ବର ହେଲା, ନମ୍ବରଟା ଦେଇ ଦଉଛି, 89174 ହେଲା। Yes, sir. 89174, ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ 91074, 91074। ଲେଖ ନେଉର୍ସ views on scientific temper. Discuss Nehr's views on scientific temper. Discuss Nehr's views on scientific. Question ର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଲଗା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବେସିକ ଆଇଡିଆଟା ହେଲା Nehr's views on scientific temper. Discuss Nehr's ideas on socialism and democracy. Discuss Nehr's ideas on socialism and democracy. Nehr's ideas on socialism and democracy. ଦେଖିଲ? Nehru was an internationalist. Nehru was an internationalist. Explain. Nehru was an internationalist. Explain. তারপর লেখো discuss Ambedkar's concept of social justice. Discuss Ambedkar's concept of social justice.
ଦେଖିଲ ଆଜ୍ଞା Ambedkar sir. discuss differences of Ambedkar Gandhi. Discuss Ambedkar's differences with Gandhi. Discuss Ambedkar's fight against untouchability and casteism. Discuss Ambedkar's fight against. Discuss Ambedkar's fight against untouchability and casteism. Discuss Gandhiji's Ambedkar's ideas on constitutional democracy. ହେଲା ଆଉ ଯୋଉଟା ରହିଲା ତମେ ନିଜେ ପଢିବ ଏମଏନ୍ ରହିଲେ ମାନବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ରୟ ସେ ଲେନିନ୍ର ଥେସିସ୍ କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଟାଗୋରଙ୍କର ମେନ୍ ଆଇଡିଆ ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଜାତୀୟତାବାଦ ସେ ଜାତୀୟତାବାଦର ବିରୋଧ ଥିଲେ ସେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ କଥା କହୁଥିଲେ ଜାତୀୟତାବାଦ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଛୋଟିଆ ବହିଟେ ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ତାକୁ ପଢିବ କେତେବେଳେ ବା ତମ ବହିରୁ ପଢିବ ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିଦେଉଛି ଟାଗୋର ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ସେ ଜାତୀୟତାବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ନଥିଲେ ସେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟବାଦ ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ ଏବଂ ବଲସେକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନର ପ୍ରଶଂସକ ଥିଲେ କୋଉଠି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଯୋଉଟା ତାପରେ ମାନବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ରାୟ ସେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସେ ଲେନିନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ହବ ତାକୁ ସେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ସେଠି ସେ ଏଠି ରହୁନଥିଲେ ସେ ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ ଟାଗୋର ଗଲେ ଇଏ ଗଲେ ତାପରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଇଏମଏସ୍ ନମ୍ବୂଦିରପାଦ ହଉଛନ୍ତି କେରଳର ଫାର୍ଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସିଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଚିତ୍ ପବନ ବ୍ରାହ୍ମୀଣ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଦେଇଥିଲେ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଏମଏନ୍ ରୟଙ୍କର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟଟା ଥିଲା ରାଡିକାଲ ହ୍ୟୁମାନିଜିମ୍ ସେ ରାଡିକାଲ ହ୍ୟୁମାନିଜିମ୍ କଥା କହିଲେ ବା ନ୍ୟୁ ହ୍ୟୁମାନିଜିମ୍ କହିଥିଲେ ତା ଅର୍ଥ ସେ କହିଲେ ଯେ ସମ କଥା ମଣିଷ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛି ତେଣୁ ମ୍ୟାନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ସୋସାଇଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ନଟ୍ ଭାଇସ୍ ଭର୍ସା ତା ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଜ ବା ଆଇଡିଆ ଯେମାନେ ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି ମଣିଷଙ୍କୁ ତିଆରି କରୁ ତେଣୁ ମଣିଷର ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ରହିବା ଉଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତେଣୁ ସେଟା ରାଡିକାଲ ହ୍ୟୁମାନିଜିମ୍ କନସେପ୍ଟ ଭାବରେ ରୟର ଆସିଲା ହେଲା ଏଇଟା ମାନବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ରୟ ଇଏମଏସ୍ ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲା ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଥିଓରିଟିକାଲ ବା ତାତ୍ତ୍ୱିକ କଣ କେମିତି ଏଠି ସମାଜବାଦ ହବ ତାର ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ଇଏମଏସ୍ ନମ୍ବୂଦିରପାଦ ପକାଇଥିଲେ ତାପରେ ଶ୍ରୀପଦ ହେମନ୍ତ ଡାଙ୍ଗେ ଥିଲେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଲେନିନ୍ ଥିଓରିଟିକୁ ଏଇଠୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏବଂ କେରଳରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେଇଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ଏବଂ ପପୁଲାର ହେଲେ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦବା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କଣ ତାର ବହି ଅଛି ଗୁଡାଏ ବହି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାକୁ ଲେଖିବ ଏବଂ ଏମଏନ୍ ରାୟ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କଲେ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଥଟ୍ ଇଏମଏସ୍ କୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେରଳ ଆଜି ଗୋଟେ କେରଳର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଡେଭଲପ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କିଏ କେରଳ ମୁଁ କହୁଛି ବା ଯେ ଏତେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହାଇଲି 100% ଲିଟରାସି ମୁଁ ଯାଇଛି କେରଳର ଗୁଡାଏ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲିଛି ଦେଖିଛି ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡିଡ ୱାର୍କ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ 2 ତାଲା 3 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ତା ଭିତରେ ସବୁ କଲେକ୍ଟିଭଲି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ରିସୋର୍ସେସ୍ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସିଷ୍ଟମଟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେଠି କେରଳ ଲୋକ ବି କନସିୟସ୍ କେରଳ ହୋଲ ୱାର୍ଲଡରେ ଯୋଉଠିକି ଯିବ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ କେରଳୀ ନର୍ସଟେ ପାଇବ ଯୋଉ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ ଗୋଟେ କେରଳୀ ଟିଚର ପାଇବେ ଏତେ ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ମାନେ ଜବ୍ ମାର୍କେଟକୁ ସେମାନେ ଏ ଦିଟା ସେକ୍ଟର ଡୋମିନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କାରଣ ଇଂରାଜୀ ପଢିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଇଂଲିଶରେ ଯାଇ ବାହାରେ ଚାକିରି କରିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ଲିଟରେଟ୍ ଆଉ ସେଠି ନାହିଁ ଆଡଭାନ୍ସ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ମେନି ଅଫ୍ ମାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମୋର ଯୋଉ ଝିଅ ଛାତ୍ରୀମାନେ
ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଘରେ ଛାଡ଼ିବେନି। ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଥିବ, ବଢିଆ ମାର୍କ ରଖିଥିବ, ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ ପଢିବାକୁ, ତ ଛାଡ଼ିବେନି। ଏଇଥିରେ କଣ ଗ୍ରୋ କରିବେ ଏଗୁଡ଼ା। ତେଣୁ ଏମିତି କଥା। ତ ଦିସ୍ ଇଜ ଫର୍ ଅଲ୍ ଟୁଡେ। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ ହେଲା ନା କଣ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଚାରିଟା ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ହଁ କୁହ। ସାର୍ କୁହ। ମୋର ତ ଏଇଟା ଇଗ୍ନୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି, ମାନେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା। ସାର୍ ଶୁଭୁନି କି? ଆସାଇନମେଣ୍ଟର ତ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସାର୍ ମୁଁ କହୁଛି କି ଇଗ୍ନୋର ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇକି ହଁ ସାର୍ ଆମର ଏମିତି ହେଇଛି କି ମାନେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟରେ ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ମାର୍କ ଦଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ସାର୍ ରିଟେନରେ କାହିଁକି ମାର୍କ ଟିକେ କମେଇ ଦଉଛନ୍ତି? ମାନେ ସାର୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ମାର୍କିଂ ଷ୍ଟାଇଲ କେମିତି ରହୁଛି? ନାଇଁ ରିଟିନ୍ ଟା କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତେଣୁ ସେଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ନର୍ମାଲ ଲିବରାଲ ମାର୍କିଂ ଭଲ ମାର୍କ ପାଅ, ଆଉ ସେଠି ରିଟିନ୍ ରେ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଯାହା ଦଉଥିବ ବସିକି ପରୀକ୍ଷାରେ, ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ତ ଘରେ ଲେଖି ଦଉଛ, ଭଲିକି ଲେଖି ଦଉଛ, ମାର୍କ ପାଇଯାଉଛ। ସେଠି ସାର୍ ମାନେ କରେକ୍ଟ ମୋ ଆନ୍ସର ସହିତ ଏମିତି ହେଇଛି କି ସାର୍ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛି ସାର୍ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛି ଯେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଥାଏ ଆମର ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରି ପେପର, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ଲିବର୍ଟି ଇକ୍ୱାଲିଟି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଉପରେ ଥାଏ। ତ ସାର୍ ସେଇ କନସେପ୍ଟଟା ଆମେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲେଖିଥିଲୁ। ସେମାନେ ଆମ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରରେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର ସେଇଟା 4 ଡିଜିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ 42 43 ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ ଟାଇପର। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଇଣ୍ଟର ରିଲେସନ ପେପର ଯୋଉଟା ଆମର ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ସାର୍ 60+ ମାର୍କ ଆସିଛି। ସାର୍ ଏମିତି କେମିତି ହଉଛି? ଡିସକ୍ରିମିନେଟ କୋଉଠି ହବା ହଉଛି? କଥା ନୁହେଁ। କାହା ପାଖରେ ପଢିଛ, କିଏ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି କଣ ଦେଖିଛ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖାତା ଆମେ ଜାଣିନୁ ନା। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସିନା ଗୋଟେ ମୁଁ ପେପର କହିଲି ଦେଖିବା। ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ରୁଲ ରହୁଛି କି ଯେ ଏଇଟାକୁ ଫଲୋ କରିକି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମେ ତ ଆମର ରୁଲ ହେଲା ଯେ ଆନ୍ସର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦେଖିଲା ବେଳେ ପିଲାର ଯାହା ମେରିଟ ଯାହା ଲେଖିଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାର୍କ ଦବ। ଡିସକ୍ରିମିନେଟ କରିବାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନାହିଁ। କି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଟିଚର କଣ ତାଙ୍କର ଆପ୍ରୋଚ ଥିବ ଦେଖିବ, ମୁଁ କହିପାରୁନି। ନା ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଆମ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ରେ ଯେତିକି ମୋ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ କରୁଛନ୍ତି ଅଦର ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରରେ, ତ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ଟିକେ ଖରାପ କରିଛି। ବାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ବାଲା ଟିକେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ସେଇ କୋଶ୍ଚେନ ତ ସେମ୍ ନା ଗୋଟେ ସେସନରେ, ତ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ୱାଇଜ ଏଇଟା ଡିଫର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ହବା କଥା ନାହିଁ। ତମର କୋଉ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର? ସାର୍ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫ.ଏମ୍. କଲେଜ। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା। ବାଲେଶ୍ୱର ଇଗ୍ନୋ କୋଅର୍ଡିନେଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଜାଣିନ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ। ହଉ ମୁଁ ଦେଖିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଟେନସନ ଡ୍ର କରିବି ଏଇ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଓକେ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।